Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Bless the Lord, thank you, Lord, for this wonderful time, for this precious time that you have given us, oh my Lord. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Amen. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. I love him too much to fail him now, too much to break my vow, for I promised the Lord that I would make it somehow, and now I love him too much to fail him now. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Yes, Lord, thank you, Jesus in heaven. Thank you, my Lord, thank you, my Lord. Thank you, Jesus in heaven. Bless the Lord, bless the Lord. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, he gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, he gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, he gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, he gave me a new life. He gave me a new life, something to live for.
When I would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, He gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, He gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, hallelujah, He gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, He gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. When I would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, He gave me a new life. He gave me a new life, something to live for. when I Would have died, gave me something to hope for. Now as I press toward the goal that lies before me, oh hallelujah, He gave me a new life. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा. तो आमचा देव, आमचा आश्रय, तो आमचा दुर्ग, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचं ताण शृंग. अब्राहम, इसाक व याकोब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि आम्हा विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. तुझ्या समोर येण्यापूर्वी आमच्या सर्व अपराधांची तू आम्हाला क्षमा कर. आमच्या सर्व पापांवर पांघरून घाल. आम्हाला धुवून शुद्ध कर, आम्हाला पवित्र कर, आम्हाला लायक कर परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा, तुझ्या समोर येण्यास आम्हातील प्रत्येकाला तू पात्र कर परमेश्वरा. या आशाची की तुझ्या आशीर्वादांनी आम्ही आशीर्वादित व्हावं. हे परमेश्वर पित्या, तुझ्या नामाला मी गौरव देतो परमेश्वरा. आजच्या सुंदरशा संध्याकाळच्या समयाबद्दल प्रभू, जो समय तू आम्हाला दिला, हे परमेश्वरा, तुझी कृपादृष्टी आम्हावर आहे, तुझी दया आम्हावर आहे, म्हणून आम्ही सर्वजण सुखरूप आहोत. हे केवळ तुझ्या दयेमुळे शक्य झालेलं आहे परमेश्वरा. आमच्यातील प्रत्येक जण आमच्या घरामध्ये सुखरूप आहे, सुरक्षित आहे परमेश्वरा, म्हणून आम्ही सर्व गौरव तुझ्या पवित्र नामाला देतो. आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल मी तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. आज पुन्हा एकदा तुझ्या उपस्थितीमध्ये तू परमेश्वरा आम्हाला घेऊन आलास, म्हणून मी तुझे आभार मानतो. हे परमेश्वरा, तुझी परमेश्वरा कृपा दृष्टी आमच्यावर ठेवलीस, तुझ्या प्रेझेन्समध्ये तुझ्या उपस्थितीत तू आम्हाला आणलंस, म्हणून मी तुझी उपकार स्तुती करतो. पुन्हा एकदा तुझ्या समोर आलेलो असताना हे प्रभू, मी प्रार्थना करतो परमेश्वरा या लोकांसाठी परमेश्वरा, जे सध्या प्रार्थना करीत आहेत आणि जे तुझं वचन ऐकणार आहेत, प्रत्येकाच्या अंतकरणाला या क्षणाला तू स्पर्श कर बाप्पा. तुझा स्पर्श फरक निर्माण करतो. ओ माझ्या देवा, जर तुझा स्पर्श आमच्या अंतकरणावर आहे तर आम्ही तुझं वचन समजून घेऊ. तुझा स्पर्श जर आमच्या कानावर, आमच्या नेत्रावर आहे तर आम्ही वचन ऐकू शकू आणि वचन आम्हाला दिसेल. हे प्रभू, तुझ्या वचनाला प्रकाश आम्हाला दिसेल. म्हणून माझ्या प्रिय बाप्पा, प्रत्येकाच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर. प्रत्येकाच्या आध्यात्मिक कान तू उघड, प्रत्येकाच्या आध्यात्मिक नेत्र उघड, म्हणजे परमेश्वरा ते तुझी वाणी ऐकतील आणि तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश पाहतील. प्रभू, प्रत्येकाच्या अंतकरणाला या क्षणाला स्पर्श कर, प्रत्येकाला बंधमुक्त कर, प्रत्येकाचं अंतकरण स्थिर कर या क्षणाला परमेश्वरा. अशी विनंती मी तुला करतो. ऐकलेलं वचन प्रभू तुझ्या लोकांना लाभदायक असं साबित होऊ दे, अशी विनंती मी तुला करतो. प्रभू, दरवेळेस तुम्हाला सहाय्य झालेला आहेस प्रभू. तू माझ्या जिभेला ओठांना दरवेळेस स्पर्श केलेला आहेस. माझी शक्ती तू बनलेला आहेस. माझ्या अशक्तपणामध्ये तूच माझी ताकद आहेस, तूच माझी शक्ती आहेस. प्रभू, आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवितो. हे प्रभू, तू माझा ताबा घे. माझ्या जिभेला तू स्पर्श कर, ओठांना विधीवरचा इंगळ लाव, माझ्या मुखात आपले शब्द घाल. तुझा अनॉइंटिंग तू मजवत ठेव.
आणि खरोखर बाप्पा तुझ्या इच्छेनुसार तू आमच्याशी बोल. आम्हाला जे गरजेचं आहे प्रभू ते आमच्यासाठी पाठवून दे. तुझ्या संदेशाचे भांडार तू मोकळे कर आणि जे आम्हाला गरजेचं आहे परमेश्वरा ते तू आम्हाला दे परमेश्वरा. अशी विनंती मी तुला करतो. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. प्रभू तू आम्हाशी बोल. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने परमेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं कार्य तू होऊ दे परमेश्वरा. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्यता नार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नाथ मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन 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 आमेन. पहिले आणि 2:6 मी त्यामध्ये राहतो असे म्हणणाऱ्याने तो चालला तसे स्वतः चालले पाहिजे. आमेन. पहिले आणि 2:6 मी त्यामध्ये राहतो असे म्हणणाऱ्याने तो चालला तसे स्वतः चालले पाहिजे. आमेन. आमेन. बेल देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल देवाने आपल्याला पुन्हा एकदा एकत्र केलं. त्याच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वर आपल्याला घेऊन आला. आणखीन एक नवीन संधी परमेश्वराने आपल्या आयुष्याला जोडली. अजूनही आपल्या प्रत्येकाला देवानं सुरक्षित ठेवलेलं आहे आणि आपली हर एक गरज ख्रिस्त येशूमध्ये त्याने भागवलेली आहे. म्हणून सर्व गौरव मी देवाच्या नावाला देतो. आणि आता इतक्या जोएलने सुंदर असं वचन बोलून दाखवलं. पहिले योहान 2:6 की जो कोणी म्हणतो मी त्याचमध्ये राहतो त्याने तसंच चाललं पाहिजे जसा तो चालला. निश्चित वचन खूप महत्त्वपूर्ण आहे जे आपल्याला आपल्या जीवनाविषयीचं एक दर्शन घडवतं. आपलं जीवन कसं आहे ते सांगतं. तत्पूर्वी जे सॉन्ग आपण गायले मी त्या सॉन्गचा अर्थ सांगू इच्छितो. पहिलं सॉन्ग आपण गायलं आय लव्ह हिम टू मच टू फेल हिम नाव. मी त्याच्यावर म्हणजे ख्रिस्तावर इतकं प्रेम करतो की मी त्याला गमावू इच्छित नाही. मी त्याला सोडू इच्छित नाही. मी त्याच्यापासून दूर जाऊ इच्छित नाही. टू मच मी इतकं त्याच्यावर प्रेम करतो टू ब्रेक माय व्हाव की मी देवाशी केलेला करार त्याच्यासमोर केलेली प्रतिज्ञा मी तोडू शकत नाही. आय कॅन नॉट ब्रेक द वाव. जी प्रतिज्ञा मी देवासमोर केलेली आहे मी ती तोडू शकत नाही. इतकं माझं ख्रिस्तावर प्रेम आहे. निश्चित जर तुमचं ख्रिस्तावर प्रेम आहे तर तुम्ही त्याच्या आज्ञा कधीच मोडणार नाही. फॉर आय प्रॉमिस द लॉर्ड कारण मी प्रभूला प्रॉमिस केलेलं आहे वचन दिलेलं आहे दॅट आय वुड मेक इट समहाव की मी कसंही करून मी माझ्या मार्गामध्ये चालेल आणि शेवटपर्यंत मी जाईल. मी शेवटपर्यंत कसेही करून जाईल. माझी धाव मध्येच मी संपवणार नाही तर शेवटपर्यंत मी टिकून राहील. अँड नाव आय लव्ह हिम टू मच टू फेल हिम नाव. आणि मी त्याच्यावर इतकं मोठं प्रेम करतो की आता मी त्याला सोडू शकतच नाही. मी त्याला गमावू शकत नाही. सुंदर असं सॉन्ग होतं. अर्थपूर्ण असं सॉन्ग होतं. आपलं प्रेम ख्रिस्तावरचं प्रेम हे आपल्या आज्ञापालनातून सिद्ध होतं. जर आपण आज्ञापालन करतो तर मग आपण सिद्ध करतो देवाला की आपण त्याच्यावर प्रेम करतो. आपण ख्रिस्तावर प्रेम करतो. तुम्ही ख्रिस्तावर प्रेम कसं करता? बोलून नव्हे तर कृतीतून. तुम्ही तसं कृतीतून दाखवलं पाहिजे खरंच तुमची ख्रिस्तावर प्रेम आहे.
आणि आपण दाखवतो देवाला आपल्या कृतीतून की खरंच त्याच्यावर आपलं किती प्रेम आहे. कृतीशिवाय प्रीती व्यक्त होत नाही. म्हणून आपल्या कृतीनं आपल्याला सिद्ध करून दाखवायचं आहे त्याला की आपण त्याच्यावर प्रेम करतो. जो कुणी कृती करतो, जो कुणी आज्ञापालन करतो, तो सिद्ध करून दाखवतो की त्याचं ख्रिस्तावर प्रेम आहे. जो आज्ञापालन करत नाही तो सिद्ध करून दाखवतो की त्याचं ख्रिस्तावर प्रेम नाही. आय लव्ह हिम टू मच. त्यानंतर दुसरं सॉन्ग आपण गायलं, ही गेव मी अ न्यू लाईफ. त्याने मला नवीन जीवन दिलं. ही गेव मी अ न्यू लाईफ. वेल, तुम्हाला वाटतं का देवाने तुम्हाला खरंच नवीन जीवन दिलं? नवीन जीवन दिलं. देवानं तुम्हाला बाहेरच्या जगातून बाहेर काढलं. ख्रिस्त येशूमध्ये जीवन जगण्यासाठी एक नवीन लाईफ तुम्हाला प्रदान केलं. ख्रिस्त येशूमध्ये तुम्ही जगण्यासाठी एक नवीन जीवन दिलं. समथिंग टू लिव्ह फॉर. जगण्यासाठी त्याने काहीतरी तुम्हाला दिलं. काय दिलं? पाऊल म्हणतो मला जगणे हे ख्रिस्त व मरणे हे लाभ आहे. जगणे हे ख्रिस्त व मरणे हे लाभ आहे. ज्या अर्थी आपल्याला त्याने ख्रिस्तामध्ये आणलं तर आपल्याला जगायचं ते ख्रिस्तासाठी आणि मरायचं ते ख्रिस्तासाठी. जगासाठी जगू नका आणि जगासाठी मरू नका. तर आपल्याला ख्रिस्तासाठी जगायचं आहे, ख्रिस्तासाठी मरायचं आहे. ही गेव मी अ न्यू लाईफ. त्याने मला नवीन जीवन दिलं. समथिंग टू लिव्ह फॉर. मला जगण्यासाठी काहीतरी त्याने दिलं. वेन आय वुड हॅव डायड ही गेव मी समथिंग टू होप फॉर. मी कदाचित मरण पावलो असतो, आजपर्यंत मी भूतलावर नसतो. मी कदाचित मरण पावलो असतो, माझं जीवन संपलं असतं, पण त्याने मला आशा धरण्यासाठी काहीतरी दिलंय. त्याने माझ्या मनात आशा ठेवलेली आहे की ख्रिस्त येशूमध्ये मला निश्चित काहीतरी आहे. शास्त्रवचन सांगतं की जो ख्रिस्त येशूमध्ये आहे त्याला नवीन आशा आहे. वी हॅव होप इन ख्राइस्ट जीसस. ही गिव्ह मी समथिंग टू होप फॉर. काहीतरी त्याने दिलं मला ज्याची मी आशा धरू शकतो. नाव आणि आता ॲज आय प्रेस टुवर्ड द गोल दॅट लाईज बिफोर मी. आणि आता ज्या अर्थी माझ्या समोर जे ध्येय ठेवलेलं आहे, जे उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे, त्याकडे मी आता जशी धाव घेत आहे, त्या अर्थी मी देवाची स्तुती करीन, देवाचं उपकार स्मरण करील, देवाची स्तुती करीत मी त्या ध्येयापर्यंत जाईल. ही गेव मी अ न्यू लाईफ. ओ हालेलुया. ही गेव मी अ न्यू लाईफ. निश्चितच त्याने मला नवीन जीवन दिलेले आहे. डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, ख्रिस्तानं आपल्याला नवीन जीवन दिलं. त्याने आपल्याला त्याच्या ख्रिस्ता शरीरामध्ये आणलं आणि आपल्याला ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्याने सर्व आपल्याला दिल्या. जगण्यासाठी काहीतरी आशा दिली. त्याने आपल्याला सत्य दिलं. त्याने आपल्याला ख्रिस्ता शरीर दिलं. बंद कर. त्याने आपल्याला ख्रिस्ताचं शरीर दिलं. त्याने आपल्याला सत्य दिलं. त्याने आपल्याला मिनिस्ट्री दिली. त्याने आपल्याला सेवा दिली. त्याने आपल्याला संतांची सहभागिता दिली. तो वेगवेगळे संदेश आपल्याला देत आहे. हे सर्व काही त्याने आपल्याला दिलं. आपल्याला एकटं सोडलं नाही, तर आपल्याला सर्व काही दिलं. कशासाठी? यासाठी की आपण आपली धाव धावावी. दिस इज आवर रेस. आपण धाव धावत आहोत. आपल्यापैकी प्रत्येक जण धाव धावत आहे. एव्हरी वन ऑफ अस इज इन अ रेस. एव्हरी वन ऑफ अस इज इन अ रेस. आपल्यापैकी प्रत्येक जण धाव धावत आहे. वैयक्तिक धाव आहे ही. धाव सामूहिक नाही, ही आपली वैयक्तिक धाव आहे. आणि आपण आपली धाव कशी धावतो याविषयी प्रत्येकाने जपलं पाहिजे. शास्त्रवचन असं सांगतं, पाऊल बोलतो या ठिकाणी रोमकारास पत्र 9 अध्याय
रोमकरासपत्र 9वा अध्याय आणि वचन 16. तो म्हणतो, हे तर इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नव्हे व धावणाऱ्याकडेही नव्हे, तर दया करणारा देव याचवर अवलंबून आहे. आणखीन एक वचन आहे की जी धाव आपण धावतो, प्रत्येकाने ती धाव कशी धावतो याविषयी स्वतःची काळजी घ्यावी. धाव आपण कशी धावतो याविषयी आपण स्वतःची काळजी घ्यावी. शास्त्रवचन असं सांगतं, मला असं वाटतं रोमकरासपत्रामध्येच कुठंतरी असेल, धावण्याविषयी पाऊल बोलतो. लेट अस सी. तो म्हणतो, धावणारा प्रत्येकाने अशी धाव धावावी की त्याला पैज मिळेल. शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण असतात. तो म्हणतो, शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण असतात, परंतु पैज एकालाच मिळते. देर आर मेनी दॅट आर रनिंग, but very few are those that run the race and get the prize. बघूया, शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण असतात, परंतु पैज एकालाच मिळते. कुठेतरी आहे ते वचन, शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण असतात, परंतु पैज एकालाच मिळते. नाही, ओके. परंतु शास्त्रवचनात सांगतं, असू द्या ते वचन, जर कोणाला सापडलं तर बघूया, तर तुम्ही देऊ शकता, पोस्ट करू शकता. पहा, पाऊल म्हणतो की शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण असतात, परंतु पैज एकालाच मिळते. आणि तो म्हणतो पुढं की धावताना असे धावा की तुम्हाला पैज मिळेल, तुम्हाला बक्षीस मिळेल, तुम्हाला पारितोषिक मिळेल. पण जर एंडला, सर्वात शेवटी जर तुम्हाला पारितोषिक मिळत नाही, तर मग तुमचं धावणं व्यर्थ होईल. पाऊल एक ठिकाणी म्हणतो, मी व्यर्थ धावलो असं कदाचित न हो. तुमची ही धाव सुरू आहे. धाव म्हणजे ती नाही फक्त जीवन जगायचं, आपलं रोजचं सांसारिक जीवन जगायचं, ही धाव नाही, तर तुमची आत्मिक धाव, तुमची आध्यात्मिक धाव, तुमचं आज्ञापालन, स्वतःच्या जीवनामध्ये केलेले चेंजेस, स्वतःमध्ये केलेला बदल, देवाच्या जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करणं, ही तुमची धाव आहे. आणि ही धाव जितकी तुम्ही धावताल, धावताना असं धावा की जिथं तुम्हाला सरते शेवटी तुम्हाला पारितोषिक मिळेल. जर पारितोषिक पासून आपण वंचित झालो, जर ते मिळालं नाही, तर आपली धाव व्यर्थ आहे, आपली धाव व्यर्थ आहे. ओके, ब्रदरनी मला वचन पोस्ट केलं, ब्रदर मनीषनी या ठिकाणी 1 कोरिंथ 9वा अध्याय 24वा वचन. थँक्यू ब्रदर, थँक्यू व्हेरी मच. 1 कोरिंथ 9वा अध्याय 24वा वचन. धावणारे सर्व धावतात. येस, थँक्यू व्हेरी मच. तेच वचन मला पाहिजे. शास्त्र हेडलाईन त्या ठिकाणी काय आहे बघा. आज पुन्हा एकदा आपल्या विषयामध्ये आपण जाणार आहोत, जो मागचा विषय आपण मागच्या वेळेस जो घेत होतो. आणि तुम्ही तुमचं बायबल ओपन ठेवा आपल्या समोर, आणि वही आणि पेन तयार ठेवा, कारण माझा विश्वास आहे की आजही परमेश्वर आपल्याला त्याच्या वचनांच्या द्वारा बोलल, आपले नेतृत्व प्रकाशित करील. आणि निश्चित पाऊस चालू आहे, लाईटीचा कुठलाच भरोसा नाही, तरी पण माझा विश्वास आहे की परमेश्वर आपल्याला साथ देईल आणि आपल्याला मदत करेल. आणि वचनाचं हेडलाईन त्या ठिकाणी 1 कोरिंथ 9वा अध्याय 24वा वचन. हेडलाईन त्या ठिकाणी कसं आहे, प्लीज जरा काळजीपूर्वक चला, टेक्निकल स्टडी करा देवाच्या वचनांचा. विजय प्राप्तीस आवश्यक असा करावयाचा प्रयत्न. पण जर तुम्हाला प्रयत्न करायचा असेल तर तुम्हाला विजय मिळेल असा प्रयत्न करा, नाही तर प्रयत्न करूच नका. विजय मिळेल असा प्रयत्न करा, नाहीतर प्रयत्न करूच नका. आपल्यासाठी बेटर हे होईल की आपण प्रयत्न करूच नाही. शास्त्र सांगतं, धार्मिकतेचा मार्ग समजून आल्यानंतर त्यापासून परावृत्त होणं, त्यापेक्षा तो मार्ग न समजलेलं हे त्यांना बरं होतं. धार्मिकतेचा मार्ग समजल्यानंतर, वचने समजल्यानंतर, संदेश ऐकल्यानंतर पुन्हा आपल्या चुकीच्या गोष्टी करत राहणं, यापेक्षा तो संदेश न समजलेला त्यांना बरं होतं. पहा,
म्हणून म्हणून धावताना असं धावा की जेणेकरून तुम्हाला जीवन प्राप्ती होईल. तुमचा जीवनातला ध्येय काय आहे, तुमच्या जीवनातलं उद्दिष्ट काय आहे, तुम्हाला काय मिळवायचं तुमच्या जीवनामध्ये, हे पहिलं फिक्स करा. फिक्स युअर गोल फर्स्ट इन युअर लाईफ. तुमच्या जीवनातलं ध्येय हे प्रथम फिक्स करा. आंधळी धाव धावू नका. जो कितीही संदेश ऐकतो परंतु ज्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही, रोजचा दिवस जसा येतो तसाच जातो, कुठलाच परिणाम नाही, अर्थात तो व्यक्ती आंधळी धाव धावत आहे. त्याला त्याचं गोल दिसत नाही, त्याला त्याचं ध्येय दिसत नाही. तो ब्लाइंड आहे, तो आंधळा आहे. पहा, परंतु मनुष्याने डोळंच असलं पाहिजे, त्याला त्याचं ध्येय दिसलं पाहिजे आणि धावताना असं धावलं पाहिजे की तुम्हाला विजय मिळेल. आणि तो म्हणतो 24 वचन, शर्यतीत धावणारे सर्व धावतात, सर्वजण धावतात, पण एकालाच पैज मिळते हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आपल्याला पैज मिळेल का? स्वतःविषयी विचार करा. मी धावतोय सध्या माझ्या ख्रिश्चन लाईफमध्ये, ख्रिस्ती जीवनामध्ये मी धावत आहे, परंतु मला पैज मिळेल का? मला बक्षीस मिळेल का? मला पारितोषिक मिळेल का? काय केल्याने मला बक्षीस मिळेल? काय केल्याने मला पारितोषिक मिळेल? मला फक्त धाव धावायची नाही, तर मला अशी धाव धावायची की जिथं मला बक्षीस मिळेल. तुम्हास ती मिळेल असे धावा. पाऊल म्हणतो तुम्हास ती मिळेल असे धावा. तो सर्वांना म्हणतो धावताना असं धावा की तुम्हास ती मिळेल. अर्थात तुम्हाला तुमचं स्पीड वाढवावं लागेल, तुम्हाला तुमची गती वाढवावा लागेल, तुम्हाला चाणक्य राहावं लागेल. तो म्हणतो पुढं वचन सांगतं 26 वचन, तो म्हणतो मीही तसाच धावतो, मी सुद्धा तसाच धावतो. ही ख्रिश्चन धाव आहे. ही काय अक्षरशः ती धाव नाही, जसे ऑलिम्पिकच्या रेसमध्ये धावतात तशा प्रकारची धाव नाही. ही ख्रिश्चन लाईफची धाव आहे, तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाची धाव आहे, तुमची आत्मिक धाव आहे. युअर स्पिरिच्युअल रेस आहे, स्पिरिच्युअल रेस. कोण स्पिरिच्युअल रेसमध्ये पुढे जातं, कोण मागं राहतं. पहा, आणि तो म्हणतो मी तसाच धावतो, म्हणजे अनिश्चितपणे धावत नाही. अनसर्टन रेस, अनसर्टन रेस म्हणजे फक्त धावतोय धावतोय धावतोय. कधी कधी संदेश ऐकतो, कधी संदेश ऐकत नाही, फक्त संदेश ऐकतो आणि सोडून देतो, म्हणजे अनिश्चितपणे धाव झाली. अनिश्चितपणे देवाच्या वचनांचा कुठलाही परिणाम नाही. किती जरी वचन दिले, संदेश दिले, तरी देवाच्या वचनांचा कुठलाही परिणाम नाही. अर्थात तुम्ही अनिश्चितपणे धावत आहात. अनिश्चितपणे धावत नाही, तो तशी कुस्ती करतो आणि म्हणजे वाऱ्यावर मुष्टी प्रहार करीत नाही. पहा, तर मी आपल्या शरीराला बुकलून त्यास दास करून ठेवतो. शरीराला मी दास करून ठेवतो. पण धावण्यासाठी ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, शरीराचे लाड करावे नाही लागत, शरीराला दास करून ठेवावं लागतं. शरीर म्हणजे तुमची युअर बॉडी मस्ट बी अंडर द सबजेक्शन ऑफ युअर विल. युअर बॉडी मस्ट बी अंडर द सबजेक्शन ऑफ युअर विल. तुमचा देह स्वभाव, तुमचं शरीर तुमच्या सबमिशन खाली पाहिजे. तुम्ही त्याचे लाड पुरवू नका. शरीराचे लाड पुरवणं म्हणजे काय? आज्ञा मोडणं, देवाच्या माणसाच्या आज्ञा मोडणं, मनास येईल तसं करणं म्हणजे शरीराचे लाड पुरवणं. जो मनुष्य अशा प्रकारचे लाड पुरवत आहे, शरीराच्या इच्छा तो भागवत आहे, असा मनुष्य त्याची धाव ही कधीच धावू शकणार नाही, त्याला कधीच पैज मिळणार नाही, त्याला कधीच पारितोषिक मिळणार नाही. अल्टिमेटली सरते शेवटी हे सर्वांस विदित होईल आणि त्याला स्वतःला विदित होईल की त्याला बक्षीस मिळालेलं नाही. तुम्हाला जसं धावायचं तसं धावा. शास्त्रवचन सांगतो उपदेशामध्ये, हे तरुणा तू आपल्या तारुण्याच्या दिवसात निर्माण करता स्मर. परंतु त्याच्या आधी तो म्हणतो, हे तरुणा तुला जसं धावायचं तसं धाव, परंतु या सर्वांबद्दल परमेश्वर तुझं झाडा घेईल हे लक्षात असू दे. का? तो म्हणतो मी माझ्या शरीराला दास करून ठेवतो. असे न केल्यास मी दुसऱ्यास घोषणा केल्यावर कदाचित मी अपात्र ठरेल. आपल्या जीवनातलं ध्येय काय? की आपल्या शरीराच्या इच्छा पूर्ण न करणं.
तुम्हाला देवाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पाचारण झाले, आपल्या शरीराच्या इच्छा, आपल्या देहाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे. पहा, देहाच्या इच्छा आपल्याला पूर्ण करायच्या नाही. आणि शास्त्रवचन असं सांगतं, मला असं वाटतं रोम करसपत्र 12वा अध्याय, रोम करसपत्र 12वा अध्याय वचन 1 आणि 2. यास्तव बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणामुळे तुम्हास विनवितो की तुम्ही आपल्या शरीरांचा जिवंत, पवित्र व देवाला प्रिय असा यज्ञ करावा, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे. पाऊल म्हणतो, मी शरीराला बुकलून माझा दास करून ठेवतो. ज्यावेळेस तुम्ही मिटिंग बुडवता त्यावेळेस तुम्ही शरीराची लाड पुढवता. देवाची माणसाची आज्ञाचं पालन न करता तुम्ही मनाच्या इच्छेप्रमाणे वागता, तुम्ही शरीराची लाड करता, तुम्ही देह स्वभावाला भरवीत आहे, तुम्ही देह स्वभावाच्या इच्छा पूर्ण करीत आहात. आणि जो देहाप्रमाणे वर्ततो त्याचा नाश होईल, परंतु जो आत्म्याप्रमाणे वर्ततो त्याला जीवन मिळेल. देहाचं चिंतन मरण आहे, प्रभू येशू म्हणाला, परंतु आत्म्याचं चिंतन हे सार्वकालिक जीवन आहे. देहाचं चिंतन म्हणजे काय? देहाच्या इच्छांप्रमाणे वागणं, देहाच्या इच्छांना स्वतःला समर्पित करणं. पहा, ह्याला म्हणतात देहाच्या इच्छेप्रमाणे वागणं. अर्थात देवाच्या वचनांचं प्राबल्य आपल्या जीवनामध्ये नाही. आणि तो म्हणतो, यास्तव बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणामुळे तुम्हास विनवितो की तुम्ही आपल्या शरीरांचा जिवंत, पवित्र व देवाला प्रिय असा यज्ञ करावा. कशाचा करायचा? तर शरीराचा यज्ञ करायचा. आणि मला सांगा, तुम्ही तुमच्या शरीराचा यज्ञ देवाला कसा करता? शरीरांचा यज्ञ तुम्ही देवाला कसा करता? वेळ, तुमचे नेत्र जर का वाईट पाहू इच्छितात, परंतु जर तुम्ही ती इच्छा मारली तर तुम्ही डोळ्याचा यज्ञ केला. डोळ्यांचा यज्ञ देवाला करणं म्हणजे ते न पाहणं जे तुम्हाला पाहू इच्छिता. जे वाईट ते न पाहणं म्हणजे तुम्ही डोळ्यांचा यज्ञ केला. जे वाईट तिथं न जाणं म्हणजे तुम्ही पायांचा यज्ञ केला. जे वाईट ते न करणं म्हणजे तुम्ही हातांचा यज्ञ केला. शरीरांचा यज्ञ करायला लावलाय आपल्याला. शरीराच्या हर एक पार्टचा आपल्याला यज्ञ करायला लावलेला आहे. आता शरीराचा हर एक पार्ट जो सैतानाच्या इच्छेप्रमाणे वागू इच्छितो, आपल्या इच्छेप्रमाणे वागू इच्छितो, तो आपला देह स्वभाव, आपल्या शरीराचे हे भाग, आपले कान चहाडी ऐकू इच्छितात, तर मग कानाचा यज्ञ तुम्ही देवाला करा. कानाचा यज्ञ करणं म्हणजे काय? कान बंद करणं. ज्यावेळेस चहाडी कानावर येते, चहाडी कानावर येते, त्यावेळेस कानाचं यज्ञ करणं म्हणजे कान बंद करणं म्हणजे कानाचं यज्ञ करणं. पाऊल म्हणतो, तुम्ही तुमच्या शरीराचा जिवंत, पवित्र व देवाला प्रिय असा यज्ञ करा. देवाला प्रिय असा यज्ञ. अर्थात ज्यावेळेस तुम्ही तुमचे कान बंद करता त्यावेळेस देवाला तुम्ही कानाचं अर्पण करता, यज्ञ करता. कारण का? तुम्ही चहाडी ऐकली नाही. तुम्ही तुमचं मुख ज्यावेळेस बंद करता, एखाद्याची निंदा करत नाही, एखाद्या विरुद्ध टीका करत नाही, एखाद्या भावाविरुद्ध, बहिणीविरुद्ध किंवा देवाच्या माणसाविरुद्ध कुरकुर करत नाही, बोलत नाही, म्हणजे तुम्ही तुमच्या जिभेचा, तुमच्या ओठांचा यज्ञ करता. शरीरांचा यज्ञ असा करावा लागतो, ना की शरीराचे लाड पुरवावे लागतात. शरीराचे लाड पुरवू नका. तुम्ही तुमची धाव कधीच धावणार नाही. तुम्ही अनिश्चितपणे धावताल. जो माणूस स्वतःच्या शरीराचे लाड पुरवतो, जो स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वर्ततो, देवाच्या इच्छेप्रमाणे नव्हे, तर मग तो अनिश्चितपणे धावत आहे. त्याला प्राइज मिळणार नाही, त्याला बक्षीस मिळणार नाही, त्याला पारितोषिक मिळणार नाही. आपल्याला शिकलं पाहिजे हे स्वतःला डाईंग टू युअर सेल्फ. इंग्लिशमध्ये एक फ्रेज आहे, डाईंग टू युअर सेल्फ. अर्थात स्वतःला आपण मारणं. जितकं तुम्ही देहाला माराल तितके आत्म्याने जिवंत व्हाल. जितकं तुम्ही देहाला माराल तितकं तुम्ही आत्म्याने जिवंत होताल. देहाच्या वासना जितक्या मारताल तितक्या आत्म्याने तुम्ही जिवंत होताल. देहाच्या जेवढे लाड तुम्ही पुरवणार नाही, आत्म्याने तेवढे जिवंत होताल.
आणि तो म्हणतो की आपल्या शरीरांचा जिवंत, पवित्र व देवाला प्रिय असा यज्ञ करा. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, फक्त आता वचन ऐकण्याची वेळ नाही, तर आपल्या शरीरांचा यज्ञ परमेश्वराला करण्याची वेळ आहे. वचन कोणासाठी आहेत? आपल्यासाठी आहेत. आणि जर तुम्ही शरीराचं यज्ञ योग्य रीतीने करता, जर तुम्ही चाहडी ऐकत नाही, चाहडी करत नाही, निंदा करत नाही, अर्थात तुम्ही शरीराचं यज्ञ करता, म्हणजे तुम्ही निश्चितपणे धावता. तुमची धाव तुम्ही निश्चितपणे धावता. देवाच्या माणसाने सांगितलेलं ते तुम्ही पाळता, म्हणजे तुम्ही धाव निश्चितपणे धावता. पहा. आणि तो पुढे म्हणतो दुसऱ्या वाचनामध्ये, या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, जगातल्या गोष्टींबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नवीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या, यासाठी की देवाची जी उत्तम, ग्रहणीय व परिपूर्ण इच्छा ती काय आहे ही तुम्ही समजून घ्यावं. वेळ देवाची इच्छा आहे की तुमच्या शरीराचा यज्ञ तुम्ही करावा, तुम्ही वाईटापासून दूर राखावं, स्वतःला वाईटामध्ये सामील होऊ नका, जे वाईट ते करू नका, देवाला जे आवडत नाही ते करू नका, जे वाईट ते बोलू नका, मनातही वाईट विचार करू नका, म्हणजे आपल्या शरीरांचा जिवंत यज्ञ तुम्ही अर्पता. आपल्यापैकी खूप लोक कमी आहेत जे मी आता सध्या बोलत आहे. आपण संदेश ऐकतो, आपण प्रार्थना करतो, आपण किती वेळ उपास करतो, पण आपल्या शरीरांचा यज्ञ करत नाही. तुमच्या उपासापेक्षाही श्रेष्ठ आहे शरीराचा यज्ञ करणं. तुमच्या उपासापेक्षाही श्रेष्ठ आहे तुमच्या इच्छेच्या स्वाधीन न जाणं, देवाच्या इच्छेच्या स्वाधीन जाणं. तुमच्या उपासापेक्षा, प्रार्थनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे शरीरांचा यज्ञ करणं. नेमकं आपण सर्वजण त्यामध्येच कमी आहोत. आपण संदेश ऐकतो, आपण सर्व काही करतो, आपण संदेश ऐकतो, आपण तुरळ कुठेतरी आज्ञा पाळतो, पण आपण आपल्या शरीरांचा यज्ञ अजून करत नाही. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मागच्या वेळेस मी संदेश सांगत होतो, शिष्यत्वाची किंमत चुकवावी लागते. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशिप. डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डिसायपल? तुम्हाला शिष्य बनण्याची इच्छा आहे काय? देवाच्या राज्यात जायचंय की तुम्हाला? तर मग तुम्हाला शिष्य बनावं लागेल. आणि शिष्य बनण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या देहाच्या गरजा भागवाव्या नाही लागणार, देहाच्या गरजा पायाखाली तोडाव्या लागतील. पाऊल म्हणतो की मी शरीराला माझा दास करून ठेवलाय. मी शरीराच्या स्वाधीन नाही, शरीर माझ्या स्वाधीन आहे. मी शरीराच्या स्वाधीन नाही, तर शरीर माझ्या स्वाधीन आहे. शरीर आपल्या स्वाधीन ठेवणं म्हणजे काय? प्रार्थना करणं, संदेश ऐकणं. बरं, विश्वासी 2 वेळेस संदेश ऐकायला लावलेला आहे. संदेश ऐकणं, 2 वेळेस संदेश ऐकणं आणि त्या नियमामध्ये न चुकणं. संध्याकाळची प्रार्थना करायला लावलेली आहे, प्रामाणिकपणे ती प्रार्थना करणं आणि प्रार्थना न चुकवणं. देवाच्या माणसाने दिलेल्या आज्ञा पाळणं म्हणजे आपल्या इच्छेच्या स्वाधीन न जाता देवाच्या इच्छेच्या स्वाधीन जाणं. पहा, ही आपली धाव आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आणि आपल्याला आपल्या मूलभूत गोष्टी सोडून ही धाव धावायची. पहा, मूलभूत गोष्टींमध्ये अडकून राहू नका, बेसिक फाउंडेशन मध्ये अडकून राहू नका. म्हणजे मला आता ख्रिस्त काय आहे समजतं, मी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो आणि आता मला सत्य काय आहे समजतं, मी ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहे, मला ह्या गोष्टी समजतात, म्हणजे बेसिक नॉलेज तुम्हाला आहे, पण तिथंच अडकून राहू नका. ही फार मोठी धाव आहे. शिष्य बनण्याची धाव फार मोठी आहे. शिष्य एका दिवसात बनत नाही. मनुष्य शिष्य एका दिवसात बनत नाही. ही एक प्रोसेस आहे. या प्रोसेस मधून तुम्हाला जावं लागल, त्यावेळेस तुम्ही शिष्य बनण्याच्या पात्र व्हाल. आणि येशूने त्याच्या शिष्यावर पुरेसं कार्य केलं, त्यांच्यावर पुरेसं कार्य केलं. ते शिष्य बनण्याच्या पात्र होते. आणि मागच्या वेळेस मी तुम्हाला वचन दिलं की ते शिष्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये सर्व काही सोडलं. शिष्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये सर्व काही सोडलं. आणि वचन असं सांगतं, मला असं वाटतं मी मागच्या वेळेस तुम्हाला वचन दिलं होतं, या ठिकाणी मी लास्ट टाइम तुम्हाला एक वचन दिलं होतं की शिष्यांनी सर्व काही सोडलं. लूक 18व्या अध्यायामध्ये, लूक 18 आणि वचन 28 ते 30. आणि पेत्र त्याला म्हणाला, पहा, आम्ही आपले घरदार सोडून आपल्याला अनुसरलो आहो. वी हॅव लेफ्ट आवर हाऊसेस.
We have left our families. We have left all things. We have left, आम्ही आमचे आईबाप सोडले. पुढचं वचन त्याने त्यास म्हटले, त्याने सगळं घरदार सोडलं. ही आपली टेस्ट अशी. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला वचन देत होतो. पहा, एक वचन दिलं होतं शिष्यत्वाची किंमत मध्ये, लूक 9व्या अध्यायामध्ये, की टेस्ट आहे. तो 29 वचन सांगतं, लूक 18:29, त्याने त्यास म्हटले, प्रभू येशूचं अभिवचन अशा लोकांसाठी ज्यांनी आपलं जीवनामध्ये त्याग केला येशूसाठी, ज्यांनी सुवार्ता प्रसारासाठी त्याग केला, येशूसाठी त्याग केला, अशा लोकांसाठी अभिवचन आहे, प्रॉमिस आहे. त्याने त्यास म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो की देवाच्या राज्याकरिता ज्याने घर, बायको, भाऊ, आईबाप आणि मुले किंवा मुले बाळे सोडिली आहेत, त्याला ह्या काळी पुष्कळपट व पुढल्या युगात सार्वकालिक जीवन मिळणार नाही असा कोणी नाही. प्रभू येशू बरोबर बोलला. प्रभू येशू बरोबर बोलला. प्रभू येशू सत्य बोलला. जो कोणी त्यागमय जीवन जगल तोच शिष्य बनण्याच्या पात्र होईल. म्हणून मत्ते कृष्ण वर्तमान 28 अध्याय 19 आणि 20 वचन आपण पाहतो की प्रभू येशू म्हणाला की सर्व राष्ट्रांमध्ये जा आणि शिष्य बनवा, त्यांना पित्याच्या, पुत्राच्या, पवित्र आत्म्याच्या नामाने बाप्तिस्मा द्या, आणि मी तुम्हाला जे काही पाळावयास लाविले आहे, जे तुम्ही पाळलं तुमच्या जीवनामध्ये, शिष्याला तो म्हणतो, आणि तुम्ही पाळलं म्हणून तुम्ही शिष्य बनला, ते तुम्ही इतरांना शिकवा. आता शिकवणं ही याची एक प्रोसेस आहे की त्यामधून प्रत्येकाला वैयक्तिक रीतीने जायचं आहे. शिकवणं म्हणजे फक्त ऐकणं नाही. ज्यावेळेस तुम्ही संदेश ऐकता तो शिकण्यासाठी ऐकता, फक्त संदेश ऐकण्यासाठी ऐकत नाही. तो म्हणतो तुम्ही त्यांना शिकवा. टीच देम, नॉट ओनली प्रीच देम, टीच देम. तो म्हणतो की त्यांना तुम्ही शिकवा, आणि ज्यावेळेस ते शिकतील त्यावेळेस ते शिष्य बनतील. शिकणं म्हणजे काय? वेल, आपल्या शरीराला दास करून ठेवा, शिका. शरीराची लाड पुरू नका, शिका. धाव निश्चितपणे धावा, शिका. शरीरांचा यज्ञ करा, शरीराचा यज्ञ करा. देवाला असा यज्ञ प्रिय आहे, आणि जोपर्यंत तुम्ही अशा प्रकारचा आपल्या शरीराचा यज्ञ करत नाही, तुमच्या मुखाचा, तुमच्या कानाचा, तुमच्या नेत्रांचा आणि ज्या वाईट गोष्टी आपल्या शरीरामध्ये आहेत त्याचा जोपर्यंत यज्ञ करत नाही तोपर्यंत तुम्ही देवापासून दूर राहताल, तोपर्यंत तुम्ही शिष्य बनू शकणार नाही. तुम्हाला तुमच्या इच्छा माराव्या लागतील. तुमच्या इच्छांना मारून टाका. तुमच्या इच्छांचे लाड पुरवू नका, तुमच्या देवास्वभावाचे लाड पुरवू नका. आणि जोपर्यंत तुम्ही ते करत नाही, तुम्ही अनेक मैल तुम्ही देवापासून दूर आहात. तुम्हाला असं वाटेल तुम्ही ख्रिस्ता शरीरात आहात, तुम्हाला सत्य मिळालं, परंतु तुम्ही तुमच्या विचारांनी, तुमच्या तयारीमध्ये तुम्ही देवापासून खूप दूर आहात. तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये शिष्य बनावं लागेल. शिष्य काय असतो? शिष्य हा त्यागमय जीवन जगणारा असतो. शिष्य हा स्वतःचे लाड पुरवणारा शिष्य नसतो. पेत्र म्हणाला की गुरुजी, आम्ही आपणासाठी सर्व काही सोडलं. हे आहे स्वतःच्या इच्छांना मारणं. कित्येक लोकांना संसारही पाहिजे, कित्येक लोकांना देवही पाहिजे. वेल, तुम्ही भूतांचाही प्याला पिता आणि तुम्ही देवाचाही प्याला पिता. मी म्हणत नाही संसार सोडू नका, संसार सोडून द्या, मी असं म्हणत नाही. तुम्ही तेही करू शकता जर तुमच्यामध्ये प्रबळ इच्छा असेल तर. जर तुम्हाला प्रभूसाठी काहीतरी करायची इच्छा असेल तर. प्रभू बरोबर बोलला, शिष्याने तेच केलं. शिष्य हे त्यागमय जीवन जगले. त्यांनी आपलं घरदार सोडलं, सर्व काही सोडलं आणि प्रभूच्या मागे चालले. ते त्याचे अनुयायी झाले, शिष्य बनले. शिष्य बनणं म्हणजे जसा प्रभू चालला तसं चालणं. ब्रजोळने वचन बोललं, 1 योहान 2 अध्याय 6 वचन, जो म्हणतो मी त्याचमध्ये राहतो त्याने तसंच चालावं जसा तो चालला. त्याने तसं चाललं पाहिजे जसा तो चालला. प्रभू येशू कसं चालला? त्याने 30व्या वर्षी घरदार सोडलं, त्याने सर्व काही सोडून दिलं आणि मिनिस्ट्रीमध्ये पदार्पण केलं. सेवेमध्ये त्याने स्वतःला झुकून दिलं, देवाच्या इच्छेसाठी स्वतःला झुकून दिला. त्याने स्वतःच्या इच्छा मारल्या. शिष्यांनी स्वतःच्या इच्छा मारल्या. जोपर्यंत आपण इच्छांना मारत नाही तोपर्यंत आपण शिष्य बनवू शकत नाही. नीट ऐका आजचा संदेश. परमेश्वराला तुमच्यापासून काय पाहिजे?
फक्त ख्रिश्चन लाईफ जगणं, फक्त थोडीशी प्रार्थना करणं, संदेश ऐकणं, एवढंच फक्त उपास धरणं, एवढंच फक्त नाही. त्याही पलीकडे जाऊन तुम्हाला धाव धावायची. परमेश्वराला काय पाहिजे तुमच्याकडून हे तुम्ही ओळखलं पाहिजे. म्हणून तुम्हाला ती धाव धावायची की त्यागमय जीवन जगायचंय. तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. शिष्य बनण्यासाठी किंमत मोजावी लागते. स्वतःच्या शरीराचे लाड करून तुम्ही शिष्य बनवू शकत नाही. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागून तुम्ही शिष्य बनवू शकत नाही. कोणीही शिष्य बनवू शकत नाही. शिष्यानी सगळं काय सोडलं. शिष्यानी स्वतःच्या नोकरीला, स्वतःच्या मासेमारीच्या व्यवसायाला सुद्धा एवढी किंमत दिली नाही. त्यांनी एवढी काळजी केली नाही. त्यांनी प्रभूसाठी स्वतःला समर्पित करून टाकलं. जो कोणी समर्पित जीवन जगतो तोच शिष्य बनण्याच्या पात्र आहे. वर फक्त जीवन जगणं, ख्रिश्चन लाईफ जगणं म्हणजे तुम्ही शिष्य आहात असे नव्हे. म्हणून मागच्या वेळेस मी तुम्हाला 3 उदाहरणं दिली. ते 3 मनुष्य जे ख्रिस्ताकडे आले, जे म्हटले की मी तुम्हाला वचन दिलं तर 9व्या अध्यायामध्ये, लूक 9वा अध्याय, मी त्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही पुन्हा. शिष्य होऊ इच्छिणाऱ्यांची कसोटी. परंतु एक जण आला, तो म्हणाला तुम्ही प्रभूजी तुम्ही जेथे कोठे जाल तेथे मी येईल. परंतु नाही, हा शास्त्री होता एक. तो स्वतःच्या पृथ्वीवरच्या आपल्या फायद्यासाठी आलेला होता. कित्येक लोक प्रभूकडे येतात फायद्यासाठी. कित्येक लोक प्रभूला अनुसरतात फायद्यासाठी, स्वतःचा फायदा व्हावा म्हणून, स्वतःला काहीतरी बेनिफिट्स मिळावं म्हणून. ते त्यागमय जीवन जगत नाही. जर का येशूला फॉलो ते करतात तर फक्त स्वतःचा फायदा व्हावा म्हणून कित्येक लोक असं वागतात. पण येशूला माहिती आहे तो मनुष्य त्याच्या शिष्य बनण्याचे पात्र नाही. जे प्रभूकडे स्वतःच्या फायद्यासाठी येतात ते शिष्य बनण्याच्या पात्र नाही, कारण ते जास्त काळ टिकत नाही. दुसऱ्या मनुष्याला येशू म्हणाला की तू माझ्या मागे ये. लूक 9वा अध्याय 59वं वचन 59. पण तो म्हटला प्रभूजी मी येतो तुमच्या मागं, पण प्रथम माझ्या बापाला पुराव्यात जाऊ द्या. प्रथम माझ्या बापाला पुराव्यात जाऊ द्या. अर्थात रिलेटिव्ह तुमच्यासाठी पाश बनू शकतात. ही तुमची टेस्ट असू शकते, ही तुमची परीक्षा असू शकते. हेडलाईन आहे त्या ठिकाणी, शिष्य होऊ इच्छिणाऱ्यांची कसोटी. परमेश्वर तुमची पावलोपावली कसोटी पाहतो की तुम्ही त्या टेस्टमध्ये पास होता किंवा नाही. म्हणून मागच्या वेळेस मी उदाहरण दिलं की ज्यावेळेस प्रार्थनेचा समय होतो त्यावेळेस कुणीतरी पाहुणे घरी येतात. सध्या ऑनलाईन मिटिंग आहे, ऑनलाईन मिटिंग विषयीच बोलू. निश्चित मागच्या वेळेस मी सांगितलं तुम्हाला चर्चला येण्याचा समय होतो आणि त्यावेळेस तुम्ही तयार होता आणि तितक्या तुम्हाला घरातून बाहेर निघायच्या वेळेस कुणीतरी पाहुणे गेस्ट घरामध्ये येतात आणि मग तुम्ही चर्चला येणं कॅन्सल करता. अर्थात तुम्ही शिष्य बनण्याचे पात्र नाही. येशू इथं असला असं त्याने तेच म्हटलं असं का. तो त्या मनुष्याला म्हणाला की मेलेले मेल्यानं पुरतील. आता ऑनलाईन सर्व्हिस आहे, किती वेळ ऑनलाईन सर्व्हिस सुरू होण्याची वेळ येतील, काहीतरी वेगळंच घरामध्ये घडतं आणि कुणीतरी येतं. त्यावेळेस तुम्ही फॅमिलीला ते रिलेटिव्हला एंटरटेन करण्यामध्ये वेळ घालवता. तुम्ही शिष्य बनण्याच्या पात्र नाही. मी नाही बोलत तसं, येशू बोलतो. येशूला जे उत्तर द्यायचं तुम्हाला ते तुम्ही द्या. तुम्ही माझे शत्रू नाही. पहा, तो म्हणतो की प्रभू येशू त्याला म्हणाला मेलेल्यांना आपल्या मेलेल्यास पुरू दे. बाहेरचे लोक जे आत्मिकरित्या मेलेले आहेत ते मेलेल्यांना पुरतील. तू जाऊन देवाच्या राज्याची घोषणा कर. तू प्रथम स्वतःचा त्याग कर आणि देवाच्या कार्यामध्ये देवाच्या कार्याला उचलून धर. त्यागमय जीवन नाही ब्रदर्स अँड सिस्टर. प्रभूसाठी काही करायची इच्छा नाहीये, काही इच्छा नाही. कित्येक लोक काहीच करू शकत नाही, काही करू इच्छित नाही प्रभूसाठी आणि त्याच्या कार्यासाठी. मला डाऊट आहे की ते त्यांची धाव कशी धावते. ते शिष्य बनण्याचे पात्र आहेत किंवा नाही. खूप कमी आहेत. त्यांना ते अनिश्चितपणे धावत आहेत. ब्लाइंड रेस. आणखीन एक जण त्याच्याकडे आला आणि तो म्हणाला की प्रभूजी मी आपल्या मागे येईन. 61 वचन 9:61 लूक. पण तू पहिल्याने मला आपल्या घरातल्या मंडळीचा निरोप घेऊ द्या. आता तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे? प्रभूला फॉलो करणं, अनुसरणं, का मग घरदार आणि तुमचे घरातले लोक?
तुमच्यासाठी कोण आहे इम्पॉर्टंट, ही तुमची टेस्ट असू शकते. बरोबर, अक्षरशः तुमच्या समोर नाही, पण तो वेळोवेळी तुमची टेस्ट घेतो तुमच्या जीवनामध्ये, की तुम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे करता किंवा नाही, जे त्याला पाहिजे ते तुम्ही करता किंवा नाही, ही तुमची टेस्ट असू शकते. वेळ ज्यावेळेस तुम्ही चर्चला निघता किंवा ऑनलाईन सर्व्हिस पाहुणे येतात, त्यावेळेस तुम्ही त्यांना का म्हणत नाही, तुम्ही बसा तिथं, आमचं चर्च आहे, त्यांना पण दिसू द्या, तुमचा प्रकाश जगापुढं पडू द्या, तुमचा प्रकाश जगापुढं पडू द्या. संदेश ऑफ करून फॅमिलीला एंटरटेन करू नका, रिलेटिव्हला एंटरटेन करू नका, स्वतःच्या इच्छांना मारा. रिलेटिव्ह तुम्हाला काय म्हणतील हे बघू नका, उलट तुमच्याकडे पाहून, तुमची आत्मीयता पाहून आणि संदेश ऐकण्यासाठी दाखवलेली आत्मीयता पाहून त्यांचं तारण होऊ द्या. त्यांच्या तारण्यासाठी तुम्ही एक साधन बना. कधी आपण शिकणार ह्या गोष्टी? यावरून आपण दिसतं की आपण खूप कमी आहोत ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. ह्या अटी आहेत परमेश्वराच्या जीवन जगण्यासाठी, आणि ह्या गोष्टींपासून आपण खूप दूर आहोत. शिष्य बनण्याची ही कसोटी असू शकते प्रत्येक वेळेस. ज्यावेळेस ऑनलाईन चर्च असतं किंवा ज्यावेळेस चर्चची वेळ असती, त्यावेळेस तुम्ही कामावर असता. यू आर ऑन युअर जॉब. दॅट मीन्स व्हॉट? यू आर इंडिकेटिंग दॅट युअर जॉब is more important to you than the church. तुम्ही दाखवता तुमच्या वागण्यातून की चर्च पेक्षा तुमच्यासाठी काहीतरी इम्पॉर्टंट आहे. डाऊट आहे देवाच्या राज्यात जाणार का नाही? तर ख्रिस्तानं स्वर्ग सोडला. त्या ख्रिस्तासमोर तुम्ही उभे राहता, त्यावेळेस तुम्ही काय बोलता न्यायाच्या दिवशी? ख्रिस्तानं स्वर्ग सोडला आणि दासाचं स्वरूप धारण केलं, आणि तो पृथ्वीवर आला आणि मनुष्य प्रकृतीचं झाला, आणि त्याने सर्व काही सोडलं, सर्व गोष्टींचा त्याग केला, आणि त्याने मंडळीसाठी आपला प्राण दिला. आणि ज्या मंडळीसाठी आपला प्राण दिला, ज्या चर्चसाठी त्याने प्राण दिला, त्या चर्चसाठी आपल्याला वेळ नाही. म्हणजेच आपण टोटली विरुद्ध टोक दाखवत आहोत जे ख्रिस्ताने केलं. निश्चित आपण आशीर्वादित नाही होणार. आपल्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे? तुम्ही सर्व काही बाजूला ठेवून प्रथम चर्चला प्राधान्य दिलं पाहिजे, जसं ख्रिस्ताने प्राधान्य दिलं. ख्रिस्ताने मंडळीवर प्रीती केली आणि मंडळीसाठी आपला प्राण दिला, शास्त्रवचन सांगतं. त्याने स्वर्ग सोडला, स्वर्गातल्या सर्व गोष्टी सोडल्या. त्याग करावं लागल, त्यागाची सुरुवात तुम्हाला करावं लागल. पहिला प्रभू आणि मग बाकीच्या सर्व गोष्टी. तो आपला देव परमेश्वर याजवळ पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. आणि मग तुमची शिष्यत्वाची ही टेस्ट असू शकते की जॉब का तुमचं काम का मग प्रभू, तुमचं काम का मग चर्च, ही तुमची टेस्ट असू शकते. तुम्ही तुमचं काम जर तुमची कामाची चॉईस केली, तुम्ही शिष्य बनण्याचे पात्र नाही. जर तुम्ही प्रभूसाठी काम बाजूला ठेवलं तर तुम्ही शिष्य बनू शकता. पण शिष्य लगेच एक दिवशी काम बाजूला ठेवलं म्हणजे लगेच शिष्य बनला असं नाही. तुम्हाला टाइम टू टाइम, वेळोवेळी तुम्हाला कामाला दुय्यम प्राधान्य द्यावं लागणार आहे, प्रभूला प्रथम प्राधान्य द्यावं लागणार आहे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, आपण कधी शिकणार? कित्येक लोक कान बंद करतात, कित्येक लोकांना शब्द ऐकूशी वाटत नाही, कित्येक लोक मनामध्ये वेगळे विचार करतात. ज्यावेळेस मिनिस्टर असे शब्द बोलायला लागतो, मिनिस्टर तरी काय करणार? तुम्ही त्याचे शत्रू नाही आणि तो तुमचा शत्रू नाही. तुमच्या तारणासाठी, हितासाठी तो बोलत आहे, पण तुम्हाला ते विरोधात्मक वाटतं. आणि सैतान तुमच्या डोक्यामध्ये विरोधात्मक विचार टाकतो. यासाठी त्याला माहिती आहे तुमचा नाश त्याला करायचा, आणि तुम्ही त्याला स्वतःवर खेळून देता, स्वतःवर चरून देता. तुम्ही स्वतः जबाबदार आहे, कारण तुम्ही सैतानाला आड येत नाही. शास्त्राचे सांगतं सैतानाला आड व्हा, म्हणजे तो तुम्हाकडून पळून जाईल. जे चूक आहे ते चूक आहे. आणि शिष्याने सर्व काही सोडलं आणि येशूच्या मागे गेले. पहा, परंतु ते आशीर्वाद झाले. ते उद्या राज्यामध्ये असणार आहेत आणि इस्रायलच्या 12 वंशांचा राजस्थानावर बसून ते त्यांच्यावर राज्य करणार आहेत. शास्त्र सांगतं लूकाच्या 14व्या अध्यायामध्ये, लूकाच्या 14व्या अध्यायामध्ये 25 वचन, लूक 14:25, खरे शिष्य कोण? हेडलाईन, हु आर द ट्रू डिसायपल्स. खरे शिष्य कोण? त्यामध्ये तुम्ही मोडता का ते तुम्ही बघा. आता प्रभू येशू त्याची डेफिनेशन सांगत आहे की शिष्य कोण असू शकतो.
25 वचन, त्याच्याबरोबर मोठे लोकसमुदाय चालले होते तेव्हा तो त्याचकडे वळून म्हणाला. आता बराच मोठा लोकसमुदाय येशूकडे येत होता, येशूच्या मागे येत होता, पण येशूला ते फॉलो करत होते. येशूच्या मागे येत होते. फक्त येशू जिथे जाईल तेथे ते येत होते. येशू जिथे जाईल तिथे जाणं सोपं होतं, पण येशूला फॉलो करणं हे फार अवघड आहे. येशू जसा चालला तसं चालणं फार अवघड आहे, फार अवघड आहे. आणि येशूने अशा काही कठीण गोष्टी त्यांच्या समोर बोलल्या की जे ऐकायला अवघड जातं. पहा, आणि तो फार मोठ्या लोकसमुदाय येत आहे असं पाहून तो वळून त्यांना म्हणाला. 26 वचन, जर कोणी मजकडे येतो, जो मला फॉलो करू इच्छितो, जो मला अनुसरू इच्छितो, जो मी जसा चाललो तसा चालू इच्छितो, तर पहिली अट त्याने त्यांच्या समोर ठेवली, तुम्हाला शिष्य बनायचंय का? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डिसायपल? पहा, शिष्य बनणं सोपं नाही जसं तुम्हाला वाटतं. शिष्य बनणं हा एक हार्ड जॉब आहे, एक हार्ड टास्क आहे, फार मोठा कठीण असा जॉब आहे. लोकांनी सोपं करून घेतलेलं आहे काम. आणि तो म्हणतो आणि आपला बाप जो कोणी मजकडे येतो, आणि आपला बाप, आपली आई, आपली बायको, मुले, भाऊ व बहिणी यांचा आणि आपल्या जीवाचाही द्वेष करीत नाही तर त्याला माझा शिष्य होता येत नाही. तुम्ही स्वतःला चेक करून पहा. वचन वाचत असताना तुम्ही सध्या कुठं आहात? तुम्ही येशूवर जास्त प्रेम करता का तुमच्या रिलेटिव्हजवर जास्त प्रेम करता? प्रभू येशू स्पष्ट म्हणतो, तुम्ही जर का रिलेटिव्हजवर जास्त प्रेम करत असले तर त्या व्यक्तीला माझा शिष्य बनता येणार नाही. म्हणून मत्ते शुभवर्तमान 10व्या अध्यायामध्ये आपण वचन पाहिलं होतं. मत्ते शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय वचन 37व्या वचनामध्ये पाहिलं होतं की जो माझ्यापेक्षा आपल्या बापावर, आपल्या आईवर आणि आपल्या मुलग्यावर किंवा मुलीवर अधिक प्रीती करतो तो मला योग्य नाही. He is not worthy of me. He cannot become my disciple. जर का तुम्ही तुमच्या घरादारावर जास्त प्रेम करता, जर का तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्हजवर जास्त प्रेम करता, जर का तुम्ही तुमच्या मुलांवर, आपल्या मुलीवर आणि आपल्या आईवडिलांवर जास्त प्रेम करता प्रभूपेक्षा, तर तो म्हणतो की तो मला योग्य नाही, तो माझा शिष्य बनू शकत नाही. म्हणून येशू स्पष्ट म्हणतो. हे किती हार्ड टीचिंग आहे बघा. येशूचं टीचिंग किती हार्ड आहे. म्हणून येशूचं लोकांना पटत नव्हतं. कुठे गेले ते 5,000 लोक ज्यांना जीव घातलं? कुठे गेले ते 4,000 लोक? शेवटपर्यंत टिकले का? नाही, कारण येशूचं बोलणंच असं होतं. खरा मिनिस्टर असं बोलतो. खरा मिनिस्टर तुमची कानाची खात जिरावी म्हणून तुम्हाला वचन देत नाही, तुम्हाला मधासारखे गोड शब्द देत नाही. येशूने मधासारखे गोड शब्द कधीच वापरले नाही. येशूचं टीचिंग हार्ड होतं, येशूचं शिक्षण हार्ड होतं, आणि ह्या चाकोरीतून जाणं लोकांना फार मुश्किल होतं. हे वचन फार कठीण होते. तिथे बोट ठेवा. लूक 14 मध्ये लगेच आपण येऊया. परंतु योहान कृष्णवर्तमान 6वा अध्याय, योहान कृष्णवर्तमान 6वा अध्याय वचन 60. त्याच्या शिष्यांपैकी जे अनेक लोक म्हणत होते की आम्ही तुझे शिष्य आहोत, आम्ही तुला फॉलो करू इच्छितो, त्याच्या शिष्यांपैकी 12 जण जर सोडले तर, 11 जण जर सोडले तर, त्याच्या शिष्यांपैकी एक वेळ असं होतं येशूकडे 70 शिष्य होते, 72 शिष्य होते. त्याच्या शिष्यांपैकी पुष्कळ जण म्हणत होते की आम्ही तुला फॉलो करू इच्छितो. प्रभूजी, आम्हाला तुझ्या मागे यायचंय, विश्वास आम्हाला चर्चमध्ये टिकून राहायचंय, आम्हाला संदेश ऐकायचा, आम्हाला ख्रिस्त शरीर सोडून जायचं नाही, आम्हाला सत्याला सोडून जायचं नाही. ज्यावेळेस हार्ड टीचिंग येतं, तुम्ही त्या कॅटेगरीमध्ये मोडत नाही, त्यावेळेस असे विधान तुम्ही करता. 60 वचन 6वा अध्याय योहान 6:60. त्याच्या शिष्यांपैकी पुष्कळ जणांनी हे ऐकून म्हटले, हे वचन कठीण आहे. These words are very hard to follow. हे कोणाच्याने ऐकवेल? हे कोणाच्याने ऐकवेल? आपले शिष्य याविषयी कुरकुर करीत आहेत हे मनात ओळखून येशू त्यास म्हणाला, तुम्ही यामुळे अडखळता काय?
तुम्ही यामुळे अडखळता काय? पण ज्यावेळेस जर का येशू तुमच्या पुढे असला असता त्याने हेच बोललं असतं वचन तुम्हाला, जे मार्क 14:26 मध्ये बोललं की तुम्ही माझे शिष्य होऊ इच्छिता का, तर तुमचे घरदार, तुमचा बाप, आई, बायको, मुले, भाऊ, बहिणी एवढंच नव्हे तर तो पुढे जाऊन म्हणतो स्वतःच्या जीवाचाही तुम्हाला द्वेष करावा लागेल. आता या ठिकाणी जी शब्दरचना आलेली 14वा अध्याय लूक 14:26 मध्ये ही जी शब्दरचना आहे, जीवाचा द्वेष करणं किंवा आपले बाप, आपली बाई, आपली आई, आपले बायको आणि मुले, भाऊ, बहिणी यांचा द्वेष करणं. द्वेष करणं या शब्दाचा अर्थ दुसऱ्या बायबलमध्ये असं होतो की कमी प्रेम करणं, म्हणजे प्रेम करणं परंतु कमी प्रेम करणं, जास्त प्रेम ईश्वर करणं आणि इतर जणांवर कमी प्रेम करणं. का द्वेष करणं म्हणजे मनामध्ये काहीतरी द्वेष बाळगणं असं प्रभू येशू बोलत नाही. द्वेष करणं म्हणजे लव लेस इन अ लेसर अमाऊंट, कमी प्रमाणात प्रेम करणं इतर गोष्टींवर, इतर आपल्या रिलेटिव्हजवर, आपल्या घरादारातल्या लोकांवर, आणि प्रभूवर जास्त प्रीती करणं. जो कुणी ह्या चाकोरीतून जाऊ शकेल तोच केवळ शिष्य बनू शकेल. येशू जर असला असता त्याने हेच वचन तुम्हाला सांगितले असती, तुम्ही फॉलो करू शकता का? प्रश्न विचारा स्वतःला, तुम्ही फॉलो करू शकता का? पहा ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही फक्त ख्रिस्ता शरीयत आहात म्हणजे शिष्य नाही, तुम्ही सत्यामध्ये आहात म्हणजे शिष्य बनला असं नव्हे. तुम्ही पवित्र आत्मा तुम्हाला मिळालेला म्हणजे शिष्य बनला असं नव्हे. ही एक प्रोसेस आहे आणि ही दीर्घकालीन चालणारी प्रोसेस आहे, जिथे टाइम टू टाइम तुम्ही त्याग करायला शिकता. आणि जितका त्याग करता, शरीराच्या भागांचा यज्ञ करीत जाता, स्वतःच्या इच्छांना मारीत जाता, सर्व गोष्टींमध्ये समर्पित जीवन जगायला लागता, स्वतःच्या इच्छांना मारायला लागता, तितके तुम्ही देवाच्या अधिक आणि अधिक जवळ जाता आणि तितकं तुम्ही त्या पारितोषिकाच्या जवळ जाता जे पारितोषिक तुमच्यासाठी ठेवलंय. म्हणून पहिली अट तो ठेवतो की तुम्ही आपली आई, आपला बाप, आपली बायको, मुले, भाऊ, बहिणी आणि एवढंच नव्हे तर त्याच्या पुढे जाऊन म्हणतो स्वतःच्या जीवाचाही द्वेष करा. अर्थात जीवाचे लाड पुरू नका. पुढे तो म्हणतो, वचन पुढचं सांगतं 27 वचन, जो कोणी आपला वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही. वधस्तंभ काय आपण नंतर पाहूया, परंतु वधस्तंभ तुम्हाला कॅरी करावा लागणार. यू हॅव टू बेअर युअर क्रॉस डेली. एका बायबलमध्ये ट्रान्सलेशन सांगतं डेली. यू हॅव टू बेअर युअर क्रॉस डेली. तुम्हाला रोज तुमचा वधस्तंभ घेऊन चालावा लागेल. वधस्तंभ हा मृत्यूचा दर्शक आहे. वधस्तंभ हा मृत्यूचा दर्शक आहे. डाईंग टू सेल्फ, स्वतःला मारावं लागेल त्यावेळेस तुम्ही ख्रिस्तामध्ये जिवंत होताल. स्वतःच्या इच्छांना मारावं लागेल त्यावेळेस ख्रिस्त येशूमध्ये तुम्ही जिवंत होत जाताल. डाईंग टू युअर सेल्फ, स्वतःवर कमी प्रेम करणं म्हणजे ख्रिस्त येशूमध्ये जिवंत होणं. का पुढं 33 वचन असं सांगतं, तो म्हणतो या ठिकाणी बघूया 33 वचन, तर त्याप्रमाणे तुम्हातील जो आपल्या सर्वस्वाचा परित्याग करीत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही. पाहिलं का, हे तिन्ही पण अटी किती अवघड आहेत. तुम्हाला जर शिष्य बनायचंय तर पहिली गोष्ट तुम्हाला तुमच्या घरादाराला दुय्यम स्थान द्यावा लागणार आहे. तुमची आई, बाप, मुले, लेकरे, बायको या सर्व गोष्टींना तुम्हाला जे कोणी घरादारातले लोक, रिलेटिव्ह यांना तुम्हाला दुय्यम स्थान द्यावं लागणार आहे. जर तुम्ही करू शकताल तर तुम्ही शिष्य बनण्याचे पात्र आहे. सरळ सरळ हिशोबे, वचनामध्ये कुठंही वळण नाहीये. ते वचन सरळ सरळ आहे. जर तुम्ही वधस्तंभ घेऊन चालता तर तुम्ही शिष्य बनण्याचे पात्र आहात. जर वधस्तंभ घेऊन चालत नाही रोज तर मग तुम्ही शिष्य बनू शकत नाही. आणि जर का तुम्ही सर्वस्वाचा परित्याग करत नाही तर तुम्हाला शिष्य बनता येणार नाही. तुम्ही शिष्य बनू शकत नाही. आता मला सांगा, तुम्ही शिष्य कसे बनणार जर अशा अटी येशूने ठेवलेल्या आहेत तर? खरे शिष्य कोण? म्हणून ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, स्वप्नांच्या जगामधून बाहेर पडा. तुम्हाला असं वाटेल की आम्ही ख्रिस्ता शरीयत आहोत, आम्हाला सत्य मिळालेलं आहे म्हणजे झालं, मला पवित्र आत्मा मिळाला म्हणजे संपलं झालं, मी देवाचं राज्य मिळवलं. नाही,
तुम्हाला ह्या चाकोरीतून जावं लागणार आहे. तुम्हाला ह्या अरुंद दरवाजाने जावं लागणार आहे. त्या ठिकाणी बोट ठेवा 14 मध्ये. पण तुम्हाला असं वाटतं मागच्या वेळेस मी तुम्हाला वचन दिलं तर मत्ते कृष्ण वर्तमान 7वा अध्याय. हे जे येशूचं जे टीचिंग होतं, येशूचं जे शिक्षण होतं की शिष्य बनण्यासाठी तुम्हाला एवढं सगळं काय करावं लागणार आहे. तुमचं घरदार आणि तुमचे नातेवाईक तुम्हाला सोडावं लागणार आहे. त्यांना दुय्यम स्थान द्यावं लागणार आहे. प्रथम प्रभूला स्थान द्यावं लागणार आहे. तुम्हाला तुमचा वधस्तंभ कॅरी करावा लागणार आहे रोज. आणि तुमच्या सर्वस्वाचा परित्याग करावा लागणार आहे. ज्या गोष्टी तुमच्या स्वाधीन आहेत त्याही तुम्हाला सोडावं लागणार आहेत. आणि तुम्ही ज्या गोष्टींच्या स्वाधीन आहात त्याही गोष्टी तुम्हाला सोडून द्याव्या लागणार आहेत. कित्येक गोष्टी आपल्या स्वाधीन आहेत, आपल्या हातामध्ये आहेत, त्याचाही त्याग करावा लागेल. आणि ज्या गोष्टींच्या तुम्ही स्वाधीन आहात आणि तुम्ही दास बनलेले आहात, गुलाम बनलेले आहात ज्या गोष्टींचे, त्यांचाही परित्याग करावा लागेल. मत्ते कृष्ण वर्तमान 7वा अध्याय 13 वचन. अरुंद दरवाजाने आज जा. हा अरुंद दरवाजा आहे. हे जे टीचिंग आहे, हे जे शिक्षण आहे, जे प्रभू येशूने दिलं, शिष्य बनण्यासाठी जी पात्रता लागते, ज्या चाकोरीतून जावं लागतं, हा एक अरुंद दरवाजा आहे. जाणं मुश्किल आहे, पण याच दरवाजाने तुम्हाला जायचंय. आवडणार नाही, पण याच दरवाजाने तुम्हाला जायचंय. कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रुंद आहे व मार्ग पसरट आहे. पहा, तो म्हणतो आणि त्यातून जाणारे बहुत आहेत, भरपूर लोक आहेत बाहेर, जे ह्या चाकोरीतून गेले नाही. 5,000 लोक जे 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 आणि 4,000 लोक जे भाकरीसाठी येशूकडे आलते. कारण येशू म्हणाला, तुम्ही माझा शोध का करीत आलास? एक ठिकाणी वचन सांगतं, तुम्ही भाकरीसाठी आलात. कित्येक लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी प्रभूकडे येतात. देवाकडून काहीतरी फायदा व्हावा म्हणून ते येतात. पण त्यांना स्वतःला मारण्याची इच्छा नसती. ते स्वतःच्या इच्छांना मारत नाहीत. ते परित्याग करत नाहीत. ते स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन चालत नाहीत. ते आपल्या घरादाराचा त्याग करत नाहीत. प्रभूसाठी ते आपल्या जॉबचा त्याग करत नाहीत. ते शिष्य बनू शकत नाही. कारण का? ते रुंद दरवाजाने जात आहेत. नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा हा आहे रुंद दरवाजा. जॉब करा, काम करा आणि चर्च बुडवा. रुंद दरवाजा, नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा. स्वतःच्या इच्छांना मारा. जर का चर्च बुडवून तुम्हाला कामावर जावं लागतं तर आपण देवाचे राज्य कधीच नसणार. कारण का? तुम्ही तुमच्या इच्छेला लाडावून ठेवत आहात. तुमच्या देह स्वभावाच्या स्वाधीन तुम्ही आहात. तुम्ही तुमच्या शरीराला दास केलेला नाही. तुम्ही शरीराचे इच्छा पुरवायला पाहता. तुम्ही सैतानी इच्छेप्रमाणे वागवायला लावता. येशू म्हणतो योहान 6:44 मध्ये, तो म्हणतो की तुम्ही आपला बाप सैतान यापासून झाला आहात आणि त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावयास पाहता. सैतानची इच्छा आहे तुम्ही जॉब करावा. सैतानची इच्छा आहे तुम्ही चर्च बुडवावा. मग ते ऑनलाईन चर्च असो किंवा अक्षरच्या चर्च असो, सैतानची इच्छा आहे की तुम्हाला बाहेर घेऊन जावं, तुम्ही चर्च बुडवावं. भविष्यात मी माझ्या फॅमिलीसाठी करतो. आपली फॅमिली देवाच्या आज्ञांचा अवमान करून कधीच आशीर्वादित होणार नाही. देवाच्या आज्ञा मोडून आपली फॅमिली कधीच आशीर्वादित होणार नाही. कधीच होणार नाही. त्या देवाच्या आज्ञांचं पालन करूनच आशीर्वादित होईल. तो पुढे म्हणतो जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरुंद आहे, मार्ग संकोचित आहे आणि जास्त सापडतो. ते थोडके आहेत. आता 5,000 त्याचे शिष्य लोक, 5,000 लोक ज्याच्याकडे आले स्वतःच्या बेनिफिटसाठी, स्वतःच्या फायद्यासाठी, ते शिष्य बनू शकले नाही. मुठभर लोक शिष्य बनू शकले, ते देवाच्या राज्यात जातील. आणि आजही अनेक लोकांना सूचना दिल्या जातात, प्रभू येशू म्हणतो, पण कोणी ती अंमलबजावणी करत नाही. कारण का? मुठभर लोक, बोटावर मोजणाऱ्यांची संख्या आहे ती. मुठभर लोक जे स्वतःच्या इच्छेला दास करून ठेवतील, स्वतःच्या शरीराचे लाड करणार नाहीत, जे देवाला आवडत नाही ते करणार नाही, असेच लोक शिष्य बनण्याच्या पात्र आहेत. येशूने अटी ठेवलेल्या आहेत की आपलं घरदार, आपले रिलेटिव्ह, हे सर्व काही जर सोडलं, आणि जो कोणी सोडत नाही ह्या गोष्टी, त्यांना दुय्यम स्थान देत नाही, सोडत नाही म्हणजे दुय्यम स्थान देत नाही स्वतः जीवनामध्ये, प्रभूला प्रथम स्थान देत नाही, तर त्याला माझा शिष्य बांधता येत नाही. नंबर 2, जो कोणी आपला वधस्तंभ घेऊन दररोज चालत नाही तर त्याला माझा शिष्य बांधता येत नाही. नंतर नंबर 3, जो कोणी आपल्या सर्वस्वाचा परित्याग करत नाही तर त्याला माझा शिष्य बांधता येत नाही. करू शकतात काय? करू शकतात. पण शिष्यांना माहिती होतं त्यांच्या प्रभूने काय केलेलं आहे आणि ते तसंच वागले जसं त्यांच्या प्रभूने केलं.
तुम्हाला माहिती का पहिल्या शेतकऱ्या मंडळीमध्ये ही रीत होती की आपलं सर्व काही विकायचं. पहिले प्रेषितांच्या कृत्यमध्ये सर्व काही ते विकत असं आणि आपलं प्रेषितांच्या चरणापाशी ते आणून ठेवत असेल. त्यांच्याकडे जे काही होतं ते विकायचे. ते सर्व काही या ठिकाणी शास्त्रवचन सांगतं. 4था अध्याय प्रेषितांची कृत्ये 4था अध्याय 34 वचन म्हणजे सांगतं त्यांच्यातील कोणालाही उणे नव्हते कारण ते शिष्य होते. दे वर डिसायपल्स. त्यांनी त्याग केलेला होता म्हणून त्यांना उणं नव्हतं. त्यांनी सगळं काही सोडलेलं होतं मग तरी पण उणं कसं काय नव्हतं. सगळं काय सोडलेलं होतं. बरं परमेश्वराने त्यांची काळजी घेतली. परमेश्वर त्यांची काळजी घेत होता. आणि तुमचा विश्वास बसला पाहिजे की जर का देवासाठी तुम्ही त्यागमय जीवन जगायला सुरुवात केली तर तुमची आणि तुमच्या फॅमिलीची परमेश्वर काळजी घेईल. त्यांच्यातील कोणालाही उणे नव्हते. वेल इतक्याच वचन वाचलं. पेत्र म्हणाला आम्ही तुझ्यासाठी सगळं काय सोडलं तरी पण उणं नव्हतं. परमेश्वराने त्यांना आशीर्वादित केलं कारण जमिनीचे किंवा घराचे जितके मालक होते तितक्याने ती विकून टाकून विकलेल्या वस्तूंचे मोल आणून ती प्रेषितांच्या चरणी ठेवावी. ही त्यांना सवय जडलेली होती. त्याग करणं, स्वतःची जमीन, स्वतःचं घरदार जे काय असेल ते विकायचं, प्रेषितांच्या चरणापाशी आणून ठेवणं. 120 लोक ते शिष्य बनू शकले. 120 people in the upper room, they were disciples. ते शिष्य होते कारण का त्यांनी पण त्यांच्या जीवनामध्ये त्याग केला. त्यागाशिवाय तुम्ही शिष्य बनू शकत नाही. तुम्हाला पुढे जावं लागणार आहे. त्याग करणं. अब्रामाला परमेश्वराने काय सांगितलं की तुझं गणगोत्र शास्त्रवचनात सांगतं. मला असं वाटतं या ठिकाणी उत्पत्तीचं पुस्तक 12वा अध्याय शास्त्रवचन सांगतं. पहिलं वचन परमेश्वराने अब्रामास सांगितले तू आपला देश व आपले गणगोत्र रिलेटिव्ह आले त्याच्यामध्ये व आपले पितृगृह बापाचं घर सोडून त्याग करून तुझ्या रिलेटिव्हचा त्याग करून मी दाखवीन त्या देशात जा. ही अब्रामाची कसोटी होती. अब्रामाची टेस्ट होती. शिष्य बनणाऱ्यांची कसोटी टेस्ट. तुम्हाला माहिती अब्राम पास झाला म्हणून तो विश्वासणाऱ्यांचा पिता बनू शकला कारण तो टेस्ट मध्ये पास झाला. तो शिष्य बनण्याच्या पात्र बनला. योसेफ शिष्य बनण्याच्या पात्र बनला. मोशे शिष्य बनण्याचा पात्र बनला कारण का त्यांनी सर्व गोष्टी त्यागिल्या. पहा मोशेने काय केलं. अब्रामाने त्याचं गणगोत्र सोडलं आणि मोशेने काय केलं त्याच्या जीवनामध्ये. शास्त्रवचन सांगतं या ठिकाणी इब्री लोकासपत्र हे सर्व वचन रेकॉर्ड करा आणि नंतर मग शांतपणे ह्याचं अवलोकन करा कारण वचन खूप सुंदर आहेत. आणि शास्त्रवचन सांगतं असं या ठिकाणी 11वा अध्याय इब्री लोकासपत्र 11वा अध्याय आणि वचन 26. इब्री लोकासपत्र 11वा अध्याय वचन 26 वचन सांगतं की ख्रिस्ताचा अपमान सोसणे ही मिसर देशाच्या धननिधीपेक्षा त्या संपत्तीपेक्षा उत्तम संपत्ती आहे असे त्याने गणिले कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. पहा मोशे जर इजिप्तमध्येच राहिला असता आणि बाहेर पडला नसता तर कदाचित तो तिथला फारो राजा बनला असता. पहा तिथला फारो राजा बनून परमेश्वराने कसं कार्य केलं बघा मोशेच्या जीवनामध्ये. परमेश्वर असं म्हटलं नाही, असा विचार परमेश्वराने केला नाही की त्याला मी आता फारो राजा बनवील. ज्या ते आता तो इजिप्त देशामध्ये लहानचा मोठा झालेला आहे, फारोच्या घरामध्ये लहानचा मोठा झालेला आहे, त्या आता मी त्याला फारो राजा करील, एक फेरो बनवील. फारो हे नाव नाही, फारो हे पद आहे आणि मी त्याला फारो म्हणून करील, त्या पदावर बसवील. ज्यावेळेस पदावर बसवील त्यावेळेस इझिली इस्रायल लोकांना त्यांच्या दास्यातून सोडून टाकेल. नाही, परमेश्वर इस्रायल लोकांचे दास्य अशा प्रकारे त्या दास्यातून त्यांना सोडवायचं नव्हतं. तर त्याला असा मनुष्य पाहिजे, त्याला रेडीमेड मनुष्य पाहिजे नव्हता. देवाला रेडीमेड मनुष्य पाहिजे नव्हता. तो मोशेला फारो करून
तो इस्रायल लोकांना सोडू शकत होता. परमेश्वर इस्रायल लोकांना सोडवू शकत होता, परंतु नाही. मोशेला प्रथम परमेश्वराने मारलं. शास्त्रात एक ठिकाणी असं वचन सांगतं, गॉड सॉट टू किल मोजेस. देवानं मोशेला प्रथम मारलं. म्हणजे काय? त्याच्या इच्छांना परमेश्वराने मारलं. त्याला त्याग करायला शिकवलं. त्याचं घरदार, त्याची बायको, त्याचे लेकरं सोडून त्याला इजिप्त देशामध्ये पाठवलं. इजिप्त देशामध्ये पाठवलं. त्याला त्यागमय जीवन देवाने शिकवलं. आणि मोशेनं त्या इजिप्त देशामधली धनसंपत्ती जी त्याच्या काबूमध्ये होती, ताब्यामध्ये होती, ती सर्व त्याने देवासाठी सोडून टाकली. तो खरा शिष्य मानला. त्या इजिप्त देशामधलं आयुष्य आरामाचं जीवन त्याने देवासाठी सोडून टाकलं. अब्राहमाने गणगोत्र सर्वस्व त्याचं सोडून टाकलं देवासाठी. ते शिष्य बनण्याच्या पात्र होते. जर तुम्ही तुमच्या जीवनात त्याग करत नाही, या लोकांसारखा तुम्ही शिष्य बनू शकत नाही. ब्रदर्स अँड सिस्टर, तुम्ही काही म्हणा, शिष्य याच मार्गाने जाऊन बनता येतं. तुमच्या इच्छा माराव्या लागतात. तुमच्या इच्छांना जर लाडवून ठेवलं, तुम्ही शिष्य कधीच बनवू शकणार नाही. तुम्ही मरेपर्यंत जरी ख्रिस्ता शरीरामध्ये राहिला, मरेपर्यंत जरी संदेश ऐकत राहिला, परंतु या साच्यातून जर गेला नाही, तर तुम्ही शिष्य कधीच बनवू शकणार नाही. प्रभू येशू त्या लोकांच्या शोधात आहे जे शिष्य बनण्याच्या पात्र आहेत, जे या सर्व गोष्टींना दुय्यम स्थान देतील. आपल्या घरादाराला, आपल्या जॉबला दुय्यम स्थान देतील. प्रभूला प्रथम स्थान देतील. अशा लोकांच्या शोधात प्रभू येशू आहे. त्या काळी देखील अशा लोकांच्या शोधात प्रभू येशू होता. म्हणून त्या लोकांना तो प्रश्न विचारला. मोठा जमाव त्याच्या मागे येत असताना तो म्हटला की तुम्हाला शिष्य बनण्याची इच्छा आहे काय? तर माझी वचन ऐका. जो कोणी घरदार, बायको, लेकरं, आई, बाप आणि स्वतःच्या जीवाचाही द्वेष करत नाही, तो माझा शिष्य, त्याला माझा शिष्य बनता येत नाही. जो कोणी आपला वधस्तंभ रोजच्या रोज वधस्तंभ घेऊन जात नाही, चालत नाही, त्याला माझा शिष्य बनता येत नाही. आणि जो कोणी आपल्या सर्वस्वाचा परित्याग करत नाही, त्याला माझा शिष्य बनता येत नाही. तुम्हाला वाटतं, तुम्ही हे वचन ऐकल्यावर तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही खरंच शिष्य आहात? आपण कुठं आहोत? हा संदेश आपल्याला दाखवित आहे की वेअर एम आय इन द साइट ऑफ गॉड. आपण फक्त स्वतःच समाधान करून घेतो की मी ख्रिस्ता शरीरात आहे, मला पवित्र आत्मा मिळालाय, मला सत्य मिळालंय, फक्त स्वतःच समाधान करून घेतोय. पण आपण आंधळे आहोत. आपण अनिश्चितपणे धावत आहोत. हा संदेश तुम्हाला निश्चितपणे धावायला शिकविल. पाऊल त्याची डोळसपणे धावत होता, कारण तो त्याच्या शरीराचे लाड करत नव्हता. शरीराचा लाड करणं म्हणजे काय? चर्च बुडव, कामाला जा. शरीराचा लाड करणं म्हणजे काय? शरीराचं दास्य करणं म्हणजे काय? की चर्च बुडव आणि प्रथम नातेवाईकांना प्रथम प्राधान्य दे. नाही, येशूने कधी असं केलं नाही. ज्यावेळेस सभास्थानमध्ये तो टीचिंग देत होता, शिक्षण देत होता, त्याची आई आणि भाऊ बाहेर आले. प्रभू येशू म्हणाला, कोण माझी आई, कोण माझे भाऊ? जे माझं देवाचं वचन ऐकतात आणि पाळतात तेच माझी आई, तेच माझे भाऊ, बाकीचे नाही. तुमचे कोणते रिलेटिव्ह आहेत आणि तुम्ही चर्च बुडवता? तुम्हाला सोपवलेली जबाबदारी तुम्ही पूर्ण करत नाही. देवाच्या माणसाने सांगितले तुम्ही आज्ञा पाळत नाही. रिलेटिव्ह समान राखण्यासाठी नाही, तुम्ही कधीच वर येणार नाही. परमेश्वर तुम्हाला वर आणणार नाही, कारण देवाच्या वचनांच्या साच्यातून तुम्ही जाऊ इच्छित नाही. हा साचा आहे. हा एक प्रकारचा एक साचा आहे, ज्या साच्यातून तुम्हाला जावा लागल. त्याच वेळेस आपण शिष्य बनू शकू. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, दुसरा मार्ग नाही. पहा, आणि जे वधूमधले मेंबर्स असतात ते डिसायपल्स असतात. द ब्राइड मेंबर्स आर डिसायपल्स इन देअर लाईफ. वधूमधला प्रत्येक मेंबर हा शिष्य असतो. वधूमधला प्रत्येक मेंबर हा एक शिष्य असतो, तो शिष्य बनण्याच्या पात्र असतो. पहा, आणि शास्त्रवचन असं सांगतं या ठिकाणी. प्रकटीकरण आणखी 2 शेवटचे वचन देतो आणि मी थांबवतो या ठिकाणी. पण प्रकटीकरण याचा 14वा अध्याय, प्रकटीकरण 14 आणि वधूमधल्या मेंबर्स विषयी या ठिकाणी आहे. वधूमधले लोक, कोकरा व उद्धारलेले यांचा साक्षात्कार. 14वा अध्याय वचन सांगतं, नंतर मी पाहिले तो पहा कोकरा, प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, सियोन डोंगरावर उभा राहिलेला दृष्टीस पडला. त्याचबरोबर त्याचे नाम व त्याच्या पित्याचे नाम कपाळावर लिहिलेले असे 144,000 इसम होते. आता पित्याचं नाम
कपाळावर लिहिलेलं असणं म्हणजे पित्याचा नेचर तुमच्या बुद्धीमध्ये येणं, पित्याचा स्वभाव आपल्या 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 जीवनात येणं, पित्याचा स्वभाव आपल्या मेंटॅलिटीमध्ये असणं, पित्याचा नेचर आपल्यामध्ये उतरणं म्हणजेच पित्याचं नाम कपाळावर लिहिलेलं असणं. जसा पिता आहे, जसा तुमचा स्वर्गीय पिता आहे तसे तुम्ही व्हा असं शास्त्रवचन सांगतं. आणि हे ते 144 जण आहेत, 1,44,000. तिसरं वचन सांगतं ते राजासनासमोर आणि 4 प्राणी व वडील या समोर जसे काही एक नवे गीत गात होते, ते गीत कोणतं गीत गात होते? 1,44,000 लोक एक प्रकारचं गीत गात होते. शास्त्रवचन सांगतं, योहान म्हणतो. हे कोणतंही गीत, हे अक्षरशः गीत नाही, हे अक्षरशः गीत नाही जे मुखाने गाता येतं, नाही, ही एक लाईफस्टाईल आहे. हे गीत म्हणजे एक जीवन जगण्याची पद्धती आहे. तुमचं लाईफ त्या साच्यामध्ये बसवणं म्हणजे जणू काय एक गीताप्रमाणे आहे. इट्स सॉन्ग संग अनटू द लॉर्ड. हे एक प्रकारचं गीत आहे जे प्रभूसाठी तुम्ही गाता. तुमची लाईफस्टाईल, तुमचं रोज रोज स्वतःला मारणं आणि प्रभूमध्ये जिवंत होणं, निश्चितपणे धावणं आणि येशूच्या साच्यामध्ये बसणं हे एक प्रकारचं गीत आहे. आणि 1,44,000 लोक ते गीत गात होते. शास्त्रवचन सांगतं ते गीत पृथ्वीवरून विकत घेतलेले 144,000 लोक याशिवाय कोणालाही शिकता येत नाही. स्त्री संघाने मलिन न झालेले ते हेच आहेत, ते शुद्ध आहेत. जेथे कोठे कोकरा जातो तेथे त्याच्या मागे जाणारे ते हे आहेत. दे फॉलो द लॅम्ब व्हेरेवर ही गोज. जेथे कोठे कोकरा जातो तेथे फॉलो करणारे, जसा तो चालला, योहान म्हणतो, तसं तुम्ही चाललं पाहिजे. 1,44,000 लोक तसं चालले, त्यांनी त्यागमय जीवन जगलं. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, शिष्य बनणं सोपं नाही. लोकांना फार सोपं वाटतं, फार मोठे त्याग करावं लागतं जीवनामध्ये. स्वतःच्या इच्छांना मारावं लागतं, नातेवाईकांना दुय्यम स्थान द्यावं लागतं, घरादाराला, घरातल्या गोष्टींना दुय्यम स्थान द्यावं लागतं. आपल्या जीवनामध्ये प्रथम प्रभूला स्थान द्यावं लागतं, चर्चला स्थान द्यावं लागतं, त्याच्या मिनिस्ट्रीला स्थान द्यावं लागतं, त्याच्या आज्ञांना स्थान द्यावं लागतं. कारण शिष्यांमध्ये महत्वाची क्वालिटी ती असते की ते आज्ञापालन करणारे असतात. जे आज्ञापालन करणारे असतात ते शिष्य बनू शकतात, तेच शिकू शकतात चांगल्या गोष्टी जीवनामध्ये. जे आज्ञापालन करत नाही ते शिष्य बनवू शकत नाही. म्हणून शिष्य ते जे स्वतःला तयार करतात देवाच्या राज्यासाठी. आणि हे 1,44,000 लोक जेथे कुठे कोकरा जातो तेथे त्याच्या मागे जाणारे आहेत. आणखीन एक वचन मी देतो, प्रकटीकरण 19वा अध्याय 7वं वचन. या ठिकाणी ब्राईड विषयी सांगितलेले, वधू विषयी सांगितले. वधू म्हणजे ख्रिस्त, वधू म्हणजे 1,44,000 लोक. या ठिकाणी 7वं वचन, 19वा अध्याय 7वं वचन. आपण आनंद व उल्हास करू व त्याचे गौरव करू, कारण कोकऱ्याचे लग्न आले आहे आणि त्याच्या नवरीने स्वतःला सजविले आहे. नवरीने स्वतःला सजविले आहे. कसं सजवतो नवरी? स्वतःला कशी सजवू शकते? ब्राईड 1,44,000 कशी ती स्वतःला सजवते? पुढचं वचन सांगतं, तिला तेजस्वी व शुद्ध असे तागाचे तलम वस्त्र परिधान करावयास दिले आहे. ते तागाचे तलम वस्त्र म्हणजे पवित्र जनांची नीतिकृत्ये आहेत. नीतिकृत्ये, चांगली कृत्ये, गुड वर्क्स म्हणजे त्यांनी तुम्हाला सजवलं पाहिजे. तुम्ही ह्या नीतिकृत्यांनी स्वतःला सजवलं पाहिजे. आणि ब्राईड मेंबर जे ते स्वतःला अशा रीतीने सजवतात. त्यांचा पेहराव म्हणजे त्यांची नीतिकृत्य आहेत, त्यांचा शृंगार म्हणजे त्यांची नीतिकृत्य आहेत, त्यांची चांगली कृत्य आहेत. देवासाठी केलेला त्याग आहे, समर्पित जीवन आहे, देवाला आवडणारं जीवन जगणं म्हणजे ही त्यांची नीतिकृत्य आहेत. आणि हे जर का केलं तर आपण शिष्य बनू शकतो. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हा संदेश ऐकल्यानंतर मला तरी वाटतं की आपल्याला असं वाटतं की मी ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहे, मी सत्यामध्ये आहे आणि मला चर्च सोडायचं नाही. येशू ख्रिस्त 3.5 वर्ष येशू बरोबर राहिला, पण तो शिष्य कधीच बनू शकला नाही. आपण आयुष्यभर या चर्चमध्ये राहू पण शिष्य कधीच बनू शकणार नाही. एकूण एकच आहे. आपण या वचनांकडे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स
लक्ष देण्याची वेळ आलेली आहे. आपल्याला स्वतःला मारावा लागणार आहे, तरच ख्रिस्त येशूमध्ये आपण जिवंत होऊ. या चाकोरीतून जावं लागणार आहे. शिष्य बनण्यासाठी जी टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये पास व्हावं लागणार आहे. जसा अब्राम पास झाला, जसा मोशे पास झाला टेस्टमध्ये त्यांच्या, जसे शिष्य पास झाले, जसा स्टेफन पास झाला, त्याने स्वतःचा प्राण दिला. ज्यावेळी इतर लोक ख्रिस्ताच्या नामासाठी तुमची निंदा करतात त्यावेळेस तुम्ही धन्य आहात, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही लोकांना जुमानत नाही त्यावेळेस ते तुमची निंदा करतात. ज्यावेळेस तुम्ही धन्य शास्त्रवचन सांगता, ज्यावेळेस नातेवाईक तुम्हाला जुमानणार नाहीत असं केल्यामुळं, ज्यावेळेस त्यांना दिसतं की तुम्ही चर्चला प्रथम स्थान देतात आणि त्यांना जुमानीत नाही ह्या गोष्टीच्या बाबतीत, मी म्हणत नाही पूर्णपणे त्यांना सोडून टाका, परंतु प्रथम स्थान तुम्हाला देवाला द्यायचं आहे. आपल्या नातेवाईकांना नाही, आपल्या घरादाराला नाही, आपल्या जॉबला नाही. तुमच्यासाठी काय महत्वाचं आहे ते तुम्ही ठरवून घ्या आणि आपल्याला शिष्य बनायचं का नाही हे तुम्ही ठरवून घ्या आणि धाव निश्चितपणे धावा. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. मला असं वाटतं की परमेश्वर आजही उत्तम रीतीने आपल्या संगती बोललेला आहे. आपल्याला खऱ्या अर्थाने शिकायला मिळाले आहे की आपण शिष्य कशा रीतीने बनू शकतो. जोपर्यंत शिष्य बनत नाही तोपर्यंत आपण पात्र होत नाही त्याला फॉलो करण्याच्या. आपण शिष्य आपण बनलं पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. अशी देवाची आपल्या संबंधी इच्छा आहे. ते जीवन आपण जगलं पाहिजे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. देवाला धन्यवाद देतो. परमेश्वराने आज आपल्याला या वचनातून चालवलं. माझा विश्वास आहे की ही वचने तुमच्याशी भरपूर काही बोललेली आहेत. मागचा संदेश, आजचा संदेश, आणि खरोखर शिष्य बनण्यासाठी शिष्यत्वाची किंमत चुकवावी लागते. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशिप. द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशिप. मी अजूनही 14 अध्याय पूर्ण घेतलेला नाही जसा पाहिजे तसा, परंतु वेळेच्या अभावी मी या ठिकाणी थांबतो. पण निश्चित आपल्या शिष्य जर बनायचं तर आपल्याला ह्या चाकोरीतून जावं लागणार आहे. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करीत आहात. थँक्यू व्हेरी मच. आणखी प्रार्थना करीत राहा. आणि चर्च मधले जे लोक आजारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करीत राहा. सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थना करीत राहा. त्यांचा नुकताच मला फोन आला होता. त्यांनी तुमच्या सर्वांचे आभार मानलेले आहेत. त्यांनी सांगितलं की चर्चमधल्या लोकांना सांगा ज्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली तुमचे सर्वांचे मी आभार मानते. आणि तरी पण आणखीन त्यांना प्रार्थनेची आवश्यकता आहे. तुमच्या प्रार्थना करीत चला. दररोजच्या प्रार्थना त्यांची आठवण करीत चला. आपल्या चर्चमधले जे बंधू जन आहेत किंवा जे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आहेत, फॅमिलीज आहेत ज्यांना तुमच्या प्रार्थनेची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी पण प्रार्थना करीत चला. आणि माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करीत चला. परमेश्वर अशा रीतीने मला चालविल तुम्हा लोकांसाठी. आणि त्यानंतर ह्या मिनिस्टरसाठी प्रार्थना करीत राहा. ख्रिस्ता शरीर त्यातले सर्व मिनिस्टर्स आणि त्यांच्या चर्चमधले लोक ह्यांच्यासाठी प्रार्थना करीत जागृत राहा. आता जे होणाऱ्या सर्व मिटिंग्ससाठी प्रार्थना करा. ज्या आता आपल्या मिटिंगच्या नंतर ज्यांच्या मिटिंग्स आहेत, कारण आपल्या मिटिंग्सच्या नंतर रिचर्डची मिटिंग होती, ब्रदर डिसमन सिंगची मिटिंग होती, त्याच्यानंतर ब्रदर ग्लेन गुडविन यांची मिटिंग होती, डेमॉइन चर्च, हे सगळे चर्चेस होतात. त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. त्यासाठी परमेश्वराने त्यांना अभिषेकाच्या द्वारे चालवावं आणि चर्चमधल्या लोकांना आशीर्वादित करावं. चला आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या आजच्या सुंदरशा समयाबद्दल. हे परमेश्वर पित्या, आम्हाला जे गरजेचं आहे ते तू आम्हाला दाखवित आहेस. परमेश्वरा, तुझ्या वचनांच्या द्वारा तू आम्हाला बोललास म्हणून मी तुझे आभार मानतो. खरोखर परमेश्वरा, हे संदेश दुर्मिळ आहेत आणि आम्ही आमच्या जीवनामध्ये शिष्य बनावा अशी तुझी इच्छा आहे. परमेश्वरा, ओ माझे प्रिय बापा, या वचनांच्या द्वारे तू आमच्याशी बोललास, आमचे डोळे उघडलेस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. हे प्रभू, खरोखर शिष्य बनणं त्यासाठी आम्ही काय करायला पाहिजे प्रभू हे तू आम्हाला शिकवलंस की प्रथम स्थान आमच्या जीवनामध्ये आम्ही तुला दिलं पाहिजे, तुझ्या मार्गांना दिलं पाहिजे, प्रभूला दिलं पाहिजे आणि इतर सर्व गोष्टी आमच्यासाठी दुय्यम स्थानावर असाव्यात अशी तुझी इच्छा आहे. परमेश्वरा, म्हणून माझे प्रिय बाप्पा, ह्या तुझ्या वचनांप्रमाणे चालण्यास आम्हाला शिकव. आम्हाला तुझ्या वचनांच्या ह्या साच्यामध्ये बसवायला शिकव. यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थानं तुझे शिष्य बनावं आणि खरोखर तुझ्या राज्यामध्ये आम्ही यावं. तुला संतोष विणारं आम्ही असावं, तुझ्या आज्ञांचं पालन करणारं असावं म्हणून तू आम्हाला मदत कर. परमेश्वरा, ज्या तुझ्या लोकांनी परमेश्वर हा संदेश ऐकलेला प्रत्येकाला शक्ती पुरव. यासाठी तुझ्या वचनांप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये वागावं म्हणून प्रत्येकाला तू सहाय्य कर. प्रभू, शिष्ट पुष्पाला तू परमेश्वरा तू स्पर्श निश्चित केलेला आहे.
परंतु परमेश्वरा करू बाप्पा, त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा तू हात ठेवलेलास म्हणून मी तुझे आभार मानतो. आणखीन आमच्या प्रार्थना त्या सिस्टरसाठी आहेत परमेश्वरा, की करू बाप्पा त्यांच्या बिछाण्यातून परमेश्वरा त्यांना पूर्णपणे उठव. यासाठी बाप्पा पुन्हा एकदा ते नवजीवन ख्रिस्त येशूमध्ये तू त्यांना उत्तम असं लाईफ दे परमेश्वरा. हो बाप्पा, त्यांना पुन्हा एकदा आरोग्यदायी जीवन दे, संपूर्ण शारीरिक आरोग्य दे, अशी विनंती मी तुला करतो. यासाठी तुझ्या मंडळीतल्या लोकांसाठी मोठी गौरवाची साक्ष बनावी. हे परमेश्वरा, आमच्यामध्ये जे आजारी आहेत त्यांना तुझ्या स्वाधीन घे आणि त्यांना त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव. या चर्चमधल्या लोकांसाठी परमेश्वरा, या मंडळीतल्या लोकल मंडळी आणि जे भाऊन बहीण परमेश्वर वचन ऐकत आहेत प्रत्येकावर आपल्या कृपेचा हात ठेव. त्यांच्यामधले आजारपण नष्ट कर येशूच्या नामामध्ये. प्रभू, त्यांचं लक्ष, त्यांच्याकडे तुझं लक्ष आहे हे मी जाणून आहे परमेश्वरा. त्यांचे आजारपण दूर कर, त्यांच्या घरातल्या समस्या दूर कर, त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव आणि तुझ्या वचनाप्रमाणे करण्यास बाप्पा त्यांना शक्ती दे, अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू, तो आम्हा बरोबर राहा. ख्रिस्त शहरातली सर्व मिनिस्टर्स आणि त्यांच्या चर्चमधले सर्व लोक यांच्यावर तो आपली कृपादृष्टी कर. प्रभू, ह्या करोना व्हायरसच्या महामारीपासून त्यांचं रक्षण कर. तुझ्या मार्गांनी त्यांना चालव, त्यांच्या चुकांची त्यांना क्षमा कर, अशी विनंती मी तुला करतो. परमेश्वरा, तू दया कर बाप्पा, तू दया कर परमेश्वरा. प्रत्येकावर आपल्या कृपेचा हात ठेव परमेश्वरा, कारण तुझ्या कृपेवर जगणारे आम्ही लोक आहोत परमेश्वरा. म्हणून तुझ्या कृपा आमच्यावर तशीच ठेव परमेश्वरा. बापा, प्रत्येकावर आपली दया कर, कृपा कर, अशी विनंती मी तुला करतो. तुझ्या वचनाप्रमाणे चालणारा अंतकरण आणि तो आत्मा तो आमच्या ठाई दे, अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू, तुझं वचनाचं मार्गदर्शन तू आम्हाला केलंस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. हे तू पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तू ऐक. आमीन, आमीन, आमीन. Well, thank you very much for listening and may God bless you to all of you.